Today is 3rd February 2023 and we are continuing our discussion on history optional subject. So yesterday we started directly with the question paper analysis. So we discussed last year's mains question paper, okay, optional history and paper 2, that modern Indian history and world history. So we discuss what should be our strategy with respect to solving part A and part B of question papers, okay, and strategically how to go strategically with respect to your question paper, whether to solve 2 questions from the section A or 2 questions from section B. Okay, that also we discuss. How question 1 and question 5 are compulsory and how to deal with those questions. That also we discuss. How to deal with the rest of the questions. That also we discussed yesterday. So I think hopefully you have understood that pattern of the question paper. Okay, as far as our first paper is concerned, we were talking about first question of first paper. First question of first paper, which is related to sites and description of sites. So the first thing is properly identification of sites, and the second thing is proper description of the sites. Okay, so let us begin with first paper and ancient Indian history part. And after ancient history, we shall go for medieval history. Okay, after ancient, we shall go for medieval history. Just a minute. And then I will show you. Questions of questions of ancient and medieval history. At the same time, we shall discuss syllabus also. Yeah. Okay. Acha. Do you have question paper? Huh? You can join, but you need to have headphone. Question number 1. ठीक आहे, बाकीच्यांना दिसतोय. अच्छा, जे जे इथे आहेत त्यांना मी फॉरवर्ड करू का? तुमच्याकडे आहे मोबाईल मध्ये क्वेश्चन पेपर आहे? जॉईन झाल्यास हेडफोन पाहिजे. हा, हेडफोन असेल तर गुड. क्वेश्चन पेपर आहे? ओके, या. चलो, सो अगेन paper 1. Paper 1. So in paper 1, in that again question number 1 and 5 are compulsory. First question is site. Okay, first question is site. So just let us see the instructions one again. Question numbers 1 and 5 are compulsory, and out of remaining
3 are to be attempted, choosing at least one question from each section. So instructions I have already given you instruction yesterday. The mark carried by question part is indicated against it. Answers must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question per come answer booklet. In the space provided, no marks will be given for answers written in the medium other than the authorized one. Word limit in questions, whatever applied should be adhered to. Attempts of questions shall be counted in sequential order unless struck off. Attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the question come answer booklet must be clearly struck off. आणि answers दिलेला आहे की समजा तुमचा if your medium is Hindi and if you are writing in English, so they are not going to evaluate your question paper. If you are आता बऱ्याचशा लोकांना तर हेच माहिती नाही की you can use vernacular language. Okay, means as a medium you can choose vernacular language. So if you are a Maharashtrian, you can go for Marathi as a medium. आता ज्यावेळेस मराठी as a medium असतं किंवा हिंदी, तेलुगू, तामिळ, गुजराती as a medium असतं, तर त्यावेळेस तुमच्या मेन्सचे all question papers excluding English, that is in your language. All question papers excluding English, which is qualifying paper, because English is compulsory for all students all over the India. गुजराती असू द्या, हिंदी असू द्या, तेलुगू असू द्या, तामिळ असू द्या, मराठी असू द्या, त्याला इंग्लिश कंपल्सरीच आहे. त्याच्यामध्ये जो क्वालिफाईंग आहे मेन्सला. बाकी तुम्ही महाराष्ट्रीयन आहेत तर मराठी तुमचं असेल समजा, मराठी पण कंपल्सरी आहे, मराठी लिहाच लागेल. ज्याने गुजराती ॲज अ मीडियम घेतलं असेल त्याला गुजराती पेपर लिहावा लागेल जो क्वालिफाईंग असेल. पण बाकीचे जे क्वेश्चन्स असतील जे सगळ्यांसाठी कंपल्सरी आहेत ते त्या मीडियमच्या हिशोबानेच लिहायचे. म्हणजे GS 1 to 4 ऑल इन मराठी. इफ युअर मीडियम ऑफ एक्झामिनेशन, मीडियम ऑफ एक्झामिनेशन असता, मीडियम ऑफ पेपर नसतं. मीडियम ऑफ एक्झामिनेशन असतं. मीडियम ऑफ एक्झामिनेशन मध्ये ऑल GS पेपर्स. इफ युअर मीडियम इज इंग्लिश, ऑल GS पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स, essay पेपर्स इन इंग्लिश, English paper in English for all, language paper in that specific language. If you have chosen Marathi, so it will be Marathi. अच्छा, तुम्ही मराठी आहात आणि तुम्हाला वाटलं की हिंदी घ्यायचं आहे, गुजराती घ्यायचं आहे, तरी पण तुम्ही घेऊ शकता. जो लँग्वेजचा जो पेपर असतो ना तो. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये डिपेंड आहे. बरेचदा असतं तुमचं एखाद्याचं बॅकग्राऊंड असतं ना कधी कधी की मराठी असतो पण मराठी लिहिता येत नाही, वाचता येत नाही, त्याला हिंदी चांगलं येतं. ओके, ते हिंदी लँग्वेज घेतात. खूप सारे CBSE चे मुलं बघा तुम्ही, मराठी येतच नाही त्यांना. ते विचारतात 11 म्हणजे काय तर 11 सांगावं लागतं. 12 म्हणजे काय तर 12 सांगावं लागतं. हे इंग्लिश मीडियम घेतल्यानंतरचा हा दुष्परिणाम आहे. आणि मराठी मीडियमचे पोरं असले तर त्यांचे वेगळेच प्रॉब्लेम्स असतात. त्यांना जर 12चं स्पेलिंग विचारलं तर तिथे बॉम्ब असते. बरेचदा असतं, म्हणजे सगळ्यांसाठी नाही, सगळे हुशार नसतात. काही काही ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी शिक्षण पण योग्य दिलं जात, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम असतो. सगळे विद्यार्थी तसे सारखेच असतात, काहीच नाही. विद्यार्थी करणारा असला तर तो पुढे जातो आणि विद्यार्थ्याला घडवणारे चांगले असले तर विद्यार्थी पुढे जातात. दोन्ही गोष्टी असतात. ठीक आहे. एनिवे, दॅट इज नॉट अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. So basically, yeah, so they have given some instructions. जिथे तुम्ही स्पेस सोडलेला आहे त्याला खोडून घ्यायचं, म्हणजे एक लाईन नेऊन द्यायची. समजा तुम्ही स्पेस सोडलेला आहे कोणत्या ठिकाणी चुकून, त्याला स्ट्राइक ऑफ करायचं. ते अशाच काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. आता इथे फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइट्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटली रिलेटेड टू साइट्स. या वर्षीचे साइट्स बघा काय विचारले त्यांनी. आता याच्यामध्ये हा प्रश्न समजण्यासाठी मी पुढे जातो. या हे हा दिलाय त्यांनी 3rd पेज 4th पेजला दिलाय तुम्हाला मॅप.
Okay, map. They have given you map. India political. And they have given you points encircled. दिले ना? है ना? Question number 1 ची site. हा जो आहे. That is the site of question number 1. Okay. This is of 2. दिसतंय? दिसतंय की नाही? ज्यांच्याकडे हे this is of 3rd. असं करता करता 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बघा पूर्ण ऑल इंडियाच्या साईट दिल्या. इथले दिली, इथले दिले, इथल्या दिल्या, इथल्या दिल्या, इथल्या दिल्या, असं साईट दिल्या. सेकंड पार्ट करायचं. पहिली आणि दुसरी लक्षात ठेवा. पहिली first is here, second is here. First is in which state? If you are having knowledge, first is in which state of India? Rajasthan. Rajasthan. Second site कुठे दिसते तुम्हाला? So UP. UP आहे का ते? Is that UP? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. अच्छा, ते UP आहे. ठीक आहे. हे काय? Nepal. नेपाळ. ओके, ठीक आहे. चला आता क्वेश्चन वरती जाऊ. आयडेंटिफाय द फॉलोइंग प्लेसेस मार्क ऑन द Okay. So disconnectivity. Once again. Okay, so in the first question, just a minute. In first question, they have mentioned that you need to identify that specific site. Identify the following places marked on the map supplied to you and write a short note of about 130 words on each of them in your question come answer booklet. Locational hints for each of the places marked on the map are given below seriatim. आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए और एवं अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारण संकेत क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं. पहिलं काय म्हटलं त्यांनी? व्हॉट इज फर्स्ट? पुरापाषाणकालीन स्थल. पॅलिओलिथिक साइट. पाषाणकालीन स्थल, पॅलिओलिथिक. सेकंड, शवाधान युक्त मध्य पाषाणकालीन स्थल. आताच हिंदीचा विषय झाला. हे जर शब्दप्रयोग तुम्ही जर तिकडे साऊथ इंडियातल्या लोकांवरती जर थोपायला लागले तर अन्याय होईल त्यांच्यावरती. ते
शवाधान युक्त पण but paper is same for all. Okay, when I appeared for mains, so that time many of my batchmates, they were from South India. Okay, so we wrote same mains in 2004. Okay, afterwards also, so the student belong to north to south, they are appearing for same paper because we have bilingual question paper only, right? There is a demand at many places with respect to rest of the examinations that the paper should be in different languages. So in RRB, those Railway Recruitment Board, or in fact, I think in staff selections also, they have introduced different languages. तुमचा पेपर हा इंग्लिश आणि दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये असतो. UPSC साठी आता बायलिंग्युअल असतो. ओके, सो शवाधान युक्त मध्यपाषाणकालीन स्थल, मेझोलिथिक साइट विथ बुरियल्स, निओलिथिक पिट ड्वेलिंग, नवपाषाणकालीन गर्तावास, प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती, अर्ली विलेज सेटलमेंट. आता मी एकदा हे वाचू, आपण नंतर परत साइट वरती जाऊ. नवपाषाणकालीन स्थल. And keep in mind, UPSC developed a trend of asking such questions with respect to sites since last 3 to 4 years. They have developed a trend. They are not giving you, like, they are not asking you site in a different manner. They are giving you Paleolithic site. म्हणजे एक नंबर लिहिलं त्यांनी, तिथे लिहिलं Paleolithic site. Now you need to identify. Suppose you have identified that first number, second number places. आता first number, second number, third number. तीन समजा बघू. Okay, first number Paleolithic site, second number Mesolithic site with the burials. Okay, now let us check. First is Paleolithic site. Second is Mesolithic site with burials. First site is in which state? Rajasthan. Second state in Uttar Pradesh. Okay, now they have said that this is Paleolithic site, this is Mesolithic with burial. Once you study all the sites at all India level which are associated with Paleolithic phase, Mesolithic phase, Neolithic phase, okay, Harappan sites, Vedic sites, sites associated with the Buddhist caves, okay, sites associated with some sort of temples during the Gupta period or later period, okay, sites associated with some what you can say different phases of the ancient Indian history. Let us say, for example, certain caves which are associated with Buddhism or the Jainism, okay, certain caves which were associated with the Bhakti Sampradaya, Bhagavatism वगैरे वर झालेला होता. Okay, so cave sites, they will simply give you कि so and so is a cave architecture, caves architecture or caves, okay, associated with Buddhism, associated with Jainism, okay. Mauryan sites, post-Mauryan sites, Gupta period site, like, so likewise they will just give you that hint कि बिबा these are the sites associated with Paleolithic phase, these are the sites associated with Mesolithic phase, Neolithic phase, Chalcolithic phase, Bronze Age civilization. Bronze Age civilization means which civilization? Harappan civilization. Okay, Bronze Age, right? Harappan civilization. So these are what? These are the hints. They have given you hints. If they have mentioned a site associated with Buddhist cave, then it becomes very easy. जर त्यांनी म्हटलं, समजा आता त्यांनी एखादा इथे मुंबईच्या जवळपास एखादा दिलं, मुंबईच्या जवळपास एखादा स्पॉट दिला, हा जसा आता हा इथे दिलाय ना 20th वाला, हा कुठला पार्ट आहे? महाराष्ट्राचा है ना. आणि इतक्यातच हे मुंबई गिंबई त्यांनी दिलं की बुद्धिस्ट केव्स. आता वेस्टर्न कोस्टला अनेक बुद्धिस्ट केव्स आहेत, परंतु जिथे मुंबई आहे त्या मुंबईमध्ये कुठल्या बुद्धिस्ट केव्स आहेत? फेमस बुद्धिस्ट केव्स. तर म्हटलं कान्हेरी केव्ह.
तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. ओके, त्याच्यानंतर थोडस इकडे तिकडे जर दाखवलं, महायाना केव्ज, हिनियाना केव्ज वगैरे वगैरे असंही म्हणू शकतात समटाईम, तर तुम्हाला मग आयडेंटिफाय झालं पाहिजे महायाना केव्ज अँड हिनियाना केव्ज. बेसिकली हाऊ टू आयडेंटिफाय महायाना अँड हिनियाना बुद्धिझम. Mahayanism, there is a idol worship. So the idol worship first started in Mahayana tradition of Buddhism. Hinayana tradition is associated with symbols associated with Buddha. Okay, so you must be knowing that swastik is a symbol of swastik, which is currently considered as a symbol of Hinduism, but it is not actually a symbol of Hinduism. It is a symbol of Buddhism. It indicates 4 noble truths taught by Buddha. But the actual swastik of Buddhism is different from the prevalent swastik of Hinduism. Trishud. Again, काय म्हणतो आपण शिवाच्या हातात त्रिशूळ, but actually it is a symbol of Buddhism. It indicates 3 gems of Buddhism: Buddha, Dhamma and Sangha. हातात नंतर कोणाच्या दिलं? शिवाच्या दिलं. रिव्होल्युशन वर्सेस काउंटर रिव्होल्युशन एक थिअरी आहे आपल्या देशामध्ये. क्रांती विरुद्ध प्रतिक्रांती. बुद्धिझम वर्सेस ब्राह्मणिझम और बुद्धिझम वर्सेस वैदिक रिलीजन. Okay, so that is a deep history we shall discuss later on. Okay, but if you want to identify Hinayana caves, then in Hinayana caves you will find lotus, you will find elephant. Okay, you will find this trident, okay, trishul, you will find that swastik, okay, kind of symbols, because that is associated with symbolism of Buddhism, and Mahayana form caves associated with Buddha's images, idols. In fact, the idol worship started in entire world with the idol worship of Buddha. The first image which is produced in world, entire world, not in India, that is of Buddha. म्हणजे मूर्तीपूजेची सुरुवातच बुद्धांच्या पूजेपासून झालेली आहे. संपूर्ण जगभरात, विश्वात, म्हणजे भारत कुठंच नाही, संपूर्ण जगामध्ये जी पहिली आयडॉल वर्शिप सुरू झाली असेल आणि पहिली मूर्ती बनली असेल तर ती बुद्धांची, हिस्टॉरिकली, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, बाकी नाही. ओके, सो इफ दे गिव्ह यू केव्स, कारले केव्स, भाजे केव्स, कारला लोणावळ्याच्या बाजूला जर गेला तर कारले, जुन्नरच्या केव्स, ठीक आहे, थोडंसं आणखी पुढे गेलं लांब मध्ये, मीन्स यू नीड टू आयडेंटिफाय केव आर्किटेक्चर. इफ यू आर गोइंग टू दॅट उदयगिरी Khandagiri caves in that eastern side, Udaygiri Khandagiri caves, so they will give cave architecture in that side. You should understand that this is a cave architecture which is somehow associated with that places which are identified as Udaygiri Khandagiri. Okay, म्हणजे हे केव्ज माहिती पाहिजे आपल्याला. त्यांनी कुठेतरी तुम्हाला दिलं, मग म्हणजे जिथे आता पाटलीपुत्र आहे, जिथे आता पटना आहे, तिथे दिलं द कॅपिटल ऑफ मगधा. तुम्हाला तिथे माहिती असलं पाहिजे द कॅपिटल ऑफ मगधा और अ मगध, अ मौर्यन साइट, पॉलिटिकल साइट ऑफ Mauryas. When they mention political site of Mauryas, okay, in the Bihar region, today's Patna, so immediately you can identify that is a Pataliputra. That is a Pataliputra. Okay, Rajgriha, later on Pataliputra. So by the time of Bimbisara, it was Rajgriha, Giribraj or Rajgriha. Okay, later on Ajashatru onwards it becomes Pataliputra. हे माहिती पाहिजे. म्हणजे कसं आहे ना की this is very simple question. This is not a difficult one, but these specific portion of history section, okay, see, no other subject will ensure you 40 marks out of 50 marks. This is the only subject, history, and this question will ensure you 40 marks out of 50 marks. No other subject.
not sociology, not PubAd, not geography, not political science, not anthropology. It is the only subject which is history, which can ensure you 35-40 marks out of 50. Why? Because see, how much sites they have given you? They have given you 20 sites. 20 sites सांगितल्या, 20च्या 20 जर समजा तुम्ही करेक्ट आयडेंटिफाय केल्या, माझ्या साइट्स कधीच चुकायच्या नाही. आम्हाला आता मला निश्चित आठवत नाही, पण आम्हालाही अशा साइट्स यायच्या. पण आमच्या वेळेस ड्युरिंग माय टाइम अप्रोच वॉज समहाउ डिफरंट. ओके, वेगळं विचारायचं. आता त्यांनी स्वरूप बदलवलेलं आहे. ओके, आमच्या वेळेस तर तो असा मॅप द्यायचा आहे. आता जसा इथे मॅप दिलाय ना, आम्हाला त्या काही ठिकाणी रिव्हर्स असायच्या, काही ठिकाणी कधी नसायच्या, कधी पूर्ण ब्लँक मॅप असायचा. आता हे तर खूप सोपं झालेलं आहे. म्हणजे we wrote that those means when map was entirely blank. Now you are getting map with state borders, so it becomes very easy how to go for maps, how to attain maps, very easy. कारण तुम्हाला मग समजतं इथे स्पष्टपणे मध्य प्रदेश आहे, छत्तीसगड आहे, गुजरात आहे, हे आहे ते आहे, त्याच्या बॉर्डर्स असतात. आमचं तर सगळं अंदाजेच होतं. पण झोपेतून जरी उठवलं कोणी की कुठल्या साईट कुठे आहे, तर मी सांगायचं 200 साईट मी पाठ होत्या माझ्या 200-250 साईट. ओके, सो बेसिकली कसं आहे, दिस इज व्हेरी स्कोरिंग. ओके, व्हॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू आयडेंटिफाय साईट परफेक्टली. इफ यू आर आयडेंटिफाईंग साईट की बाबा धिस साईट इज मोहनजोदडो, चान्होदरो और व्हॉट आहे ना, हे कुठली तरी मोहनजोदडो, चान्होदरो वगैरे वगैरे साईट आहे. तुम्ही जर इथे हे केलं की बाबा ही सुरकोटटा आहे किंवा ही इथे काहीतरी लोथल आहे किंवा आणखी कुठली असेल, तुम्ही इथे आयडेंटिफाय केलं की ही कुठली तरी दायमाबाद असू शकते, ओके, मुंबईच्या आसपासची असू शकते, असं जर तुम्ही आयडेंटिफाय केलं तर तुमचा एक तिथला जो मार्क्स आहे साईट आयडेंटिफाय करण्याचा, किती दिले त्यांनी? एका साईटला मला वाटतं एका साईटला किती मार्क्स आहेत मी मेन्शन नाही केले. सो 20 साइट्स ज्या दिलेल्या आहेत ना, त्याच्यामध्ये त्यांचा नॉर्मली हाफ मार्क्स जो असतो तो आयडेंटिफिकेशन ऑफ साइट. ओके, सो 2.5 ना, 25 दुने 50, 2.5 मार्क्सचा एक क्वेश्चन आहे. 2.5 मार्क्सचा एक साइट आहे. 2.5 मार्क्सचा एक साइट म्हणजे हाफ मार्क फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ साइट, 2 मार्क्स डिस्क्रिप्शन. So when it comes to 2 marks for description, if your site is correct and if you are writing, see, if site is correct, then and then only you can write description. If site is incorrect, then you don't expect anything. काहीच मिळणार नाही तुम्हाला. म्हणजे इनकरेक्ट साईट, समजा तुम्ही आता बडोद्याच्या ऐवजी गांधीनगर लिहिलं आणि गांधीनगरवरती तुम्ही राईट लिहिलं, तर तो खरंच मार्क्स तुम्हाला गांधीनगरची देणार आहे का? तुम्ही राईट जरी लिहिलं असेल, कारण तुमची साईटच चुकली ना. सो व्हॉट इज मेन थिंग? Identification of correct location. That is the first important task. And once you identified perfect site, then the second part is to write your description. They have mentioned 30 words. काय मेन्शन केलं? 30 words. 30 words साठी तुम्ही 4 ते 5 शब्दामध्ये एक पॉइंट लिहायचा. 4 ते 5 शब्दामध्ये 5 सक 30, 5 सक 30 आणि 4 8 32, 6 ते 8 जर तुम्ही पॉइंट्स लिहून आले, तुम्हाला 100% 2 मार्क्स तरी देईल. 20 साइट साठी जर तुम्हाला 2-2 मार्क्स मिळाले तर किती मार्क्स होतात? 40 मार्क्स. हा जो क्वेश्चन आहे ना, this is like a mathematics. And why to write more points, more information, to gain more marks. समजा तुम्ही 4च पॉइंट्स लिहून आले, त्यांनी म्हटलं 30 वर्ड्स मध्ये लिहा. तुम्ही काय केलं? 30 वर्ड्स मध्ये तर लिहिलं, पण तुम्ही कसं लिहिलं? ओके, भीमबेटका is a site located in the state of Madhya Pradesh. This is a prehistoric site. Here cave paintings identified. तुम्ही एवढे लांबलचक कशाला लिहित बसले? तुम्ही काय मेन्शन केलं? This is
भिमबेटका इन मध्य प्रदेश. जर रिव्हर जात असेल तर रिव्हर लिहा. ऑन रिव्हर सो अँड सो इन द सो अँड सो माउंटेन रेंजेस इन तुम्ही लोकेटेड इन द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालया, सह्याद्री, सातपुडा. काय गरज आहे म्हणजे माझं समजलं का तुम्हाला काय म्हणायचं की युअर पॉइंट्स नीड टू बी व्हेरी प्रिसाइज. म्हणजे तुम्ही जर ते वाक्यरचना लांबलचक लिहिले तर 30 शब्द तिथेच संपतात तुमचे. 30 वर्ड्स तिथेच संपतात ना. वन नीड टू अरेंज दोज 5-6 points, 6 to 7 points or 8 points in those 30 words. Okay, means Baba, Daimabad on Pravara River in Ahmednagar district. Okay, है ना. Daimabad. Okay, Daimabad कुठे आहे? Ahmednagar district. Pravara River. Chalcolithic site आहे की नाही. कंटेम्पररी विथ IVC अँड फाउंड सो हे आर्टिफॅक्ट्स मिळाले. हे म्हणजे तुम्ही किती गोष्टी लिहिल्या. नदीवरती आहे, ह्या जिल्ह्यात आहे, कंटेम्पररी आहे, चाल्कोलिथिक साईट आहे आणि मग हे मिळतं इथं. भरपूर लिहिल्या ना तुम्ही गोष्टी. व्हॉट दे आर एक्सपेक्टिंग की you should write your information as far as possible point wise. Okay, with more and more information, because their purpose is that they are trying to getting more information related to site. म्हणजे अधिकारी पण कसा असला पाहिजे तर अधिकाऱ्यामध्ये प्रेसिजन असलं पाहिजे, है ना. अधिकारी गेला नुसताच फिरून आला राजकारण्यांसारखा तर जमणार आहे का. काय बाबा ते इकडे गेले तिकडे गेले तिकडून आले. अधिकाऱ्याचं महत्वाचं काय असतं की ही शुड बी अ व्हेरी प्रिसाइज पर्सन. त्याला बजेट, अधिकाऱ्यांना फंड अलोकेट करायचे असतात. तो अधिकारी मोजमाप करतो किती खर्च येणार आहे, किती अलोकेट केला पाहिजे. हे लॉजिक रॅशनल बिहाइंड धिस स्पेसिफिक word is to identify your personality. Okay, because for very small thing, very small answer is required, and instead of giving small answer you are writing essay of 500 words. Not required. They are expected 50 words. तुम्हाला खूप बोलायची सवय आहे, तुम्हाला खूप लिहायची सवय आहे, लिहित बसले काही गरज नाही ना. तिथं 300 शब्दच 30 वर्ड्सच म्हटलं आहे तर 30 वर्ड्स मध्ये 6 पॉईंट 8 पॉईंट त्याला लिहिता येईल. त्याला 2 मार्क्स 100% मिळतील. 100% मिळतील, कारण पॉइंट जास्त कव्हर केलेले आहेत. उगाच पाल्लाडी करत बसले आणि 30 वर्डच्या ऐवजी 40 वर्ड लिहून आले तर जे 2 मार्क्स मिळायचे होते त्याच्यापैकी अर्धाच मार्क्स मिळेल. म्हणजे 2.5 मार्क्स पैकी अर्धा मार्क्स जर साईट करेक्ट असेल तर, आणि अर्धा मार्क्स तुमच्या त्या पाल्हाड जे लिहून आले तुम्ही बिना कामाचं त्याच्यावरती मिळेल. तो म्हणेल की ही इज नॉट अ ऑर्गनाइज्ड वन. ओके, सो ऑर्गनायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल अँड GS ऑल्सो. ओके, सो लक्षात आलं तुमच्या की दिस इज अ अप्रोच हाऊ टू गो फॉर युअर ऑप्शनल सब्जेक्ट अँड स्पेसिफिकली हिस्ट्री sites. Okay, and as I have told you that history is such a subject where on sites you can fetch maximum possible marks. आता याच्यावरती तुम्हाला खूप छान मार्क्स मिळू शकतात. मला मिळायचे तर तुम्हाला पण मिळतील, आहे की नाही. रूलच आहे तो, गुरुला भेटले तर शिष्यांना मिळालंच पाहिजे. राईट. चलो, निओलिथिक साईट, निओलिथिक आणि मेनली कसं चाल्कोलिथिक, निओलिथिक आजकाल त्यांनी कसं केलंय की दे डोंट आस्क क्वेश्चन्स ऑन this prehistory, but whatever they are asking, they have given weightage on prehistory in site section. Okay, otherwise they don't ask much questions on prehistory, but they have covered that deficit in site question. Okay, म्हणजे बघा ना याच्यात तुम्ही आता पॅलिओलिथिक आहे, मेझोलिथिक आहे, निओलिथिक आहे. मग अर्ली विलेज सेटलमेंट, आता अर्ली विलेज सेटलमेंट म्हणजे ते मेहरगड पासून सुरू होते. मेहरगड इज ऑल्सो अ साइट विच बिलॉंग टू प्रीहिस्टोरिक पिरियड 700
7000 BCE, right? Then Neolithic site, Neolithic Chalcolithic site. Then Harappan UNESCO site. आता Harappan site विचारली पण UNESCO वाली विचारली, which is under UNESCO list, UNESCO heritage. Then megalithic burial site. आता megalithic are basically related to southern part of India, because megalithic culture that have been identified in the southern part of India. ठीक आहे. त्याच्यानंतर द्वितीय संगम का स्थल, प्लेस ऑफ सेकंड संगम. संगम म्हणजे काय मोहित? संगम म्हणजे काय? संगम तेरे मन की गंगा मेरी मन के जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा की नाही. काय गणेश? कुठला संगम आहे हा? हा, संगम म्हणजे संगम एज. संगम म्हणजे संगम एज. संगम एज is ideal. There is a history of 3 sangamas. Now this is very offbeat question they have asked. They don't ask related to Sangam. Okay. Hardly they ask question related to Tamil literature or Sangam. So place of second Sangam, तर 3 Sangam झाल्या. Sangam म्हणजे काय? Conferences. Okay, conferences in the southern part of India, Tamil land मध्ये. So this is a question related to that second Sangam. That second one. Earliest Satavahana capital. सातवाहनाचं राज्य कुठे होतं? आता अर्लिएस्ट सातवाहना कॅपिटल, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिलिम्स एक्झामिनेशन. Okay, which was a periphery of Satavahanas? Yeah, which was a periphery of Satavahanas? Maharashtra. Maharashtra. And only Maharashtra or other regions? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, right? Maharashtra, Andhra Pradesh. They were called as Andhra Bhrityas also. Andhra Bhrityas म्हणतात सातवाहनांना. The destroyer of the Andhrikas. The destroyer of the Andhrikas. ठीक आहे. आता पुढे बघूया आपण ते. So earliest Satavahana capital. The place of inscribed statue of Ashoka. अशोक का अभिलिखित प्रतिमा स्थल, प्लेस ऑफ इन्स्क्राइब्ड स्टॅच्यू ऑफ अशोका. अशोकाचं स्टॅच्यू असलेलं ठिकाण. प्रथम गुप्तकालीन मुद्रा निधी, फर्स्ट गुप्ता होर्ड ऑफ पाइन्स. होर्ड म्हणजे ढिगारा. ओके, ढिगारा. फर्स्ट गुप्ता होर्ड ऑफ पाइन्स. धात्विक प्रतिमा निधी, होर्ड ऑफ मेटल स्कल्पचर्स. खतरनाक विचारल्या हे. होर्ड ऑफ मेटल स्कल्पचर्स वगैरे थोडं आउट ऑफ ट्रेंड आहे. ओके, आउट ऑफ ट्रेंड आहे. ओके, दिस इज ऑल्सो संगमावाला, दॅट इज समहाउ आउट ऑफ ट्रेंड. Metal sculptures, that is not a regular one. Ancient port, this is regular. Ancient port, I will give you a list of all ports. Okay, so easily you can identify. Prachintam Jesuit Church, this is again out of trend question. This site. Center of Gandhara art, this is regular one. Buddhist monastery, regular one. Place of earliest Vishnu temple, regular one. Shiva and Buddhist temple complex, not difficult. Earliest Chaitya Griha, Prarambhik Chaitya Griha. Okay, as far as the Chaitya concept or the Chaitya is concerned, which Chaitya is the world famous Chaitya or Chaitya Griha, which is very near to Mumbai? Which is the world famous Chaitya Griha? Chaitya. जगातलं प्रसिद्ध असलेलं चैत्यगृह कुठे आहे? मुंबईच्या जवळ आहे. पगोडा. कारला. कार्ले केव्स. कार्ला है ना. कार्ला इज अ वर्ल्ड फेमस चैत्यगृह, राईट? कार्ले चैत्य. किती लोकांनी भेट दिलेली आहे कार्ल्याला? अनिश. ओके ओके. ज्यांचं बघा, हिस्ट्री ऑप्शनल असलेल्या सगळ्यांनीच केव्स बघायला गेलं पाहिजे. आता आपल्याला वेळ नाही,
नाही तर तुम्हाला एका दिवसात सगळ्या केव्स करून आणल्या असत्या मी, पण आता आपल्याला वेळ नाही. पण आपण जाऊ, समजा जर एक व्यवस्थित अभ्यास झाला, तुम्ही थोडे एक्झॉस्ट झाले, एक दिवस आपण 2 महिन्यानंतर काढू शकतो. हा, एक दिवस 2 महिन्यानंतर काढू शकतो. आता नाही, आता आपल्याला गाडी खूप पडवायची आपली. ओके. हा, पण ज्यावेळेस तुम्ही थोडेसे एक्झॉस्ट झालेले असाल तर त्यावेळेस मला सांगा, वन डे आपण एक करून येऊ शकतो. हा, केव्ज आर्किटेक्चर वेगळं आहे. ठीक आहे. सो अर्लिएस्ट चैत्यगृह, देन दिस मॅप. Okay, so with respect to map, it's not difficult. Okay, easily you can identify sites. We shall prepare so many sites, and on the basis of you will get all 20 sites out of those sites which we shall prepare within class. ठीक आहे. त्याच्यानंतरचे आता प्रश्न, त्याच्यानंतरचे प्रश्न बघा. 2 मध्ये आता मी कालच जसं सांगितलं की 2 सॉल्व्ह करा, 3 सॉल्व्ह करा किंवा 4 सॉल्व्ह करा, पण 2-3 पैकी एक सॉल्व्ह करायचा आहे, बेस्ड ऑन युअर मॅच्युरिटी. ओके, बेस्ड ऑन युअर मॅच्युरिटी, डिपेंड ऑन युअर नॉलेज. Second part, when it comes to second part, that is part B, section B, again 5th question is compulsory, medieval short notes, and rest of the 6, 7 and 8. So out of 6, 7 and 8 you need to attend at least one question, but you can attend 2 questions also out of 6, 7 and 8. So 2 इथून करा किंवा 2 तिथून करा. इथून 2 केले ते तिथून एकच करायचं, पण पहिला इथे आणि 5वा तिथे कंपल्सरी, म्हणजे टोटल 5 क्वेश्चन्स लिहायचे. ठीक आहे. आता इथे आता आपण बघूया, म्हणजे कुठले क्वेश्चन्स तुम्ही अटेंड केलं पाहिजे आणि कुठले नाही त्याच्यावरती मी डिस्कस करतो, जसं काल केलं होतं. नंतर आपण डायरेक्टली सब्जेक्टच्या याच्यावरती जाऊ. द अर्बन कॅरेक्टर ऑफ द हरप्पन सिव्हिलायझेशन was a result of neither of any outside influence nor a sudden act, but a gradual evolution of regional socio-economic factors. Comment must very I think it's a simple question with very specific approach. It required a specific approach, but it is a simple question. It's not a difficult one. ओके. त्यांनी काय म्हटलंय की हड़प्पीय सभ्यता का नगरीय चरित्र न तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था. टिप्पणी कीजिए. द अर्बन कैरेक्टर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन was a result neither of any outside influence nor a sudden act, but a gradual evolution of regional socio-economic factors. Comment. So anybody who can comment on this question, answer to question, anybody who can share views, if you are knowing Harappan civilization, so can you put some light on this question, answer to this question? हाँ, विजय नाइदा बोलो क्या था? Okay. So as per you, there was no outside influence. आणखी कोणाला काही बोलायचं आहे? अनिश, do you find any outside influence on Harappan civilization? Was it a result of some outside influence, or can we call this as a sudden act? Means suddenly it grew up. काय म्हणता येईल? दिव्या,
पूजा, आभा, काय म्हणता येईल? Okay, so basically in the valley civilization, it was not a immediate sudden act, and neither it was developed because of some outside influence. Means if you are considering outside influence, and if you are considering the Aryans, so Aryans were invaders. Okay, if you consider Aryan theory, so Aryans considered as invaders, आक्रमणकारी होते Aryans. आणि ज्यावेळेस त्यांनी आक्रमण केलं त्यावेळेस ते ऑलरेडी एस्टॅब्लिश होतं. ओके, so that time it was already a established civilization, so you cannot find that it was under the influence of that. After the influence of some outsider, that civilization established. Before that invasion, civilization got established, so it was not under any outside influence, or it was neither a sudden. ये जो था gradual evolution of regional socio-economic factors, gradual evolution of socio-economic factors, regional. So regional means what? Today, if you want to understand Indus Valley civilization, okay, so even though like there is a periphery, for example, just I'm describing here with the help of this map only. Okay, so if you want to understand IBC, okay, तर इथे बघा त्या मॅप मध्ये today's Maharashtra, a portion of Ahmednagar district, that is called as Daimabad. This is a southern portion of IBC. This is considered as the southern boundary of IBC. Here somewhere there is a Sutka gender in the Pakistan side, Makran coast. That is identified as the western periphery or the western extreme of IBC. In the north, Manda on the bank of river Chenab in Jammu and Kashmir. That is identified as the northern periphery or the northern extreme of Indus Valley civilization. And somewhere here in the Uttar Pradesh, Alamgirpur, on which river? Alamgirpur on which river? Hindan. This is considered as eastern border of IBC. Hindan river. आता ह्या ज्या आहे हे अशा पेरिफेरी आहे, असं ते रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये, असं ते रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये आहे. रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये म्हणजे आता हे रिजन झाले, हा एक रिजन झाला, हा एक रिजन झाला, हा एक रिजन, हा एक रिजन. all these peripheries, all these locations comes under Indus Valley civilization. Here in between we have Mohenjo-daro, we have Chanodaro, we have Kodiji, we have Banwali, we have Kalibangan, we have Lothal, we have Surkodota. We have so many different sites also. And all these sites developed because of the socio-economic development in those specific peripheries. There are certain points which are very much similar. Okay. This entire civilization is called as a Bronze civilization. This civilization is called as that civilization where these people, they were having contacts with the foreign nations. They were involved into external and internal trade, import and export wise. Okay, they practiced agriculture. Later on, you will find there is a growth of surplus economy.
म्हणजे surplus agriculture products, because of surplus agriculture product, they started selling out that product, and then there is a development of market economy. Market economy. With the development of market economy, there is a development of economy. There is a development of trade. Okay, and this trade was responsible for the urbanization. म्हणजे पैसा आला. आता तुम्ही साधी गोष्ट आहे, तुम्ही तुमचे आई वडील असतील, तुमचे पूर्वज असतील, कोणीतरी गावातून शहरात आलं, एकदम छोट्याशा खेड्यातून गावात आले, गावातून आले शहरामध्ये, शहरातून आले मोठ्या शहरामध्ये, आहे की नाही? तर तुमचा पॅटर्न जो असतो तो बदलतो. यू लर्न सम पॅटर्न. ओके, यू लर्न सम पॅटर्न. ओके, यू डेव्हलप सम पॅटर्न. You are under the influence of certain things which have been practiced by urban people. So here also we can see same thing, that the people when earn money, so after earning money they learn so many things, and rural transformation from the rural to the urban. ओके, म्हणजे अर्बनायझेशन झालं. जसं आता आपण बघतो ना की छोटी खेडी असतात ती गावं होतात, गावं असतात ती शहरं होतात, शहरं होतात ती महानगर होतात. स्वरूप पालट त्याचं. सो धिस स्पेसिफिक रॅशनल इज यू कॅन अप्लाय हिअर. ओके, चला, तर हा प्रश्न तुम्ही लिहू शकता, आरामात लिहू शकता याचा आन्सर. नो वरी. ओके, दिस इज व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. ओके, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट this one. Okay, then foreign accounts as a source of ancient Indian history. Okay, foreign accounts as a source of ancient Indian history may have some advantages, but also have a few shortcomings. Citing appropriate examples. Examine the statement. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इनमें कतिपय कमियां भी थी. उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. थोडासा माइंड, थोडासा तुम्हाला अप्लाय करावं लागेल. ओके, थोडंसं तुम्हाला एक फ्रेमवर्क तयार करावं लागेल. They are asking you about foreign accounts. Foreign accounts as a source of ancient Indian history. Foreign accounts as a source of ancient Indian history. They are saying that he may have some advantages. उसके कुछ फायदे जरूर है foreign accounts के, but also have a few shortcomings. पण त्याचे तोटे पण आहेत. त्याच्यामध्ये थोडेसे प्रॉब्लेम्स पण आहेत. Citing appropriate examples, examine the statement. उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए. Now what should be our approach while writing answer to this question? क्या लिखना है? क्या लिखना है means किस तरह से लिखना है? How to write? What should be our approach? क्या अप्रोच होना चाहिए? What should be a approach? काय अप्रोच असायला पाहिजे याच्यामध्ये? What they have mentioned, foreign accounts as a source of ancient Indian history. एक लाइन म्हणजे बाबा फॉरेन अकाउंट जे आहे ते ancient Indian historyचा सोर्स आहे. दुसरं काय? May have some advantages. इसमें कुछ फायदे हो सकते हैं, but also have a few shortcomings. नफा आणि तोटा सांगितला है, मतलब फायदे और उसके मतलब जो तोटा है, नुकसान जो है वो भी. फायदे पण आहे आणि नुकसान पण आहे. Citing appropriate examples, examine the statement. Appropriate examples बताओ कि एडवांटेज है तो कौन से हैं? If there are shortcomings, then what are those shortcomings? And on the basis of that, you need to conclude your answer. So you should have what should be what you should have what you want. समझा? हाँ, आप दो उसमें आप
नहीं, अभी when they talk about ancient Indian history, okay, so advantages क्या थे और shortcomings, तो वो आपको देखना पड़ेगा. हाँ. ओके, हाँ. अच्छा, ओके, ठीक आहे. आणखी काय सांगता येईल याच्यामध्ये? May have some advantages, but also have a few shortcomings. This is somehow question which require very proper thinking, okay, because even this question seems easy, but while writing answer to this question, you need to identify a very proper like you need to write your answer in a very proper direction. Otherwise, there is a possibility that you will be trapped by valuer. Valuer है ना, आपको पकड़ लेगा. Okay, it is very important. मुझे this is very straightforward question, but the answer is not straightforward. लक्षात येतंय काय म्हणतोय मी? त्यांनी तुम्हाला काय म्हटलंय की advantages but also have few shortcomings. Citing appropriate examples, examine the statement. इस कथन का परीक्षण कीजिए. तुम्हाला तिथे काय पाहिजे? जसं यांनी सांगितलं की मेगास्थेनीज आया, मेगास्थेनीज ने इंडिका लिखा. हाँ, मेगास्थेनीज इंडिका रिलेटेड टू मौर्यन ऍडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यांचं ऍडमिनिस्ट्रेशन. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं दिसतं का की ते ऍडव्हान्टेजेस होतं बट काही शॉर्ट कमिंग्स होत्या? तुम्ही when you come to the Chinese rulers में कौन कौन? फैयान है, इत्सिंग आहे, क्युएन्स्तंग आहे. त्यातून तुम्हाला काय दिसतं? हाऊ टू राईट ऍडव्हान्टेजेस, शॉर्टकमिंग्स, असं काय दिसतंय का तुम्हाला? That is advantages. Okay. Can you identify any shortcomings with respect to the writings of Queenstown? तर प्रश्न हा विचारलाय स्ट्रेट फॉरवर्ड, परंतु याचा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. त्यांनी असं जर म्हटलं असतं की द फॉरेनर्स अकाउंट पुट a thorough light on the ancient history of India, then you can write anything, whatever you are knowing, anything you can write. आप वो पूरा का पूरा निकाल लिख सकते हो उसमें. ये आया, उसने ये बताया, ये उसकी वजह से हमको सोसाइटी पता चली, इकॉनॉमी पता चली, पॉलिटी पता चली, तर लिहू शकता स्ट्रेट फॉरवर्ड. पण यानी ऍडव्हान्टेज आणि शॉर्टकमिंग याला थोडं मिक्स करून विचारलाय, एक्झामिन करायला सांगितलं तुम्हाला. तुम्हाला ते एक व्ह्यू पॉइंट माहिती पाहिजे की बाबा दिस इज द ओरिएंटेशन टू राईट दिस आन्सर्स. ओके, समजलं? थर्ड आहे. Though some of the ideas of Buddhism may have had their origin in Vedic Upanishadic traditions, but it was an altogether new religion with its own specific principles and institutions. Dismiss. आता हा पण प्रश्न जो आहे ना, हा काही सरळ प्रश्न नाही. ये बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही वैदिक उपनिषदीय परंपरा में रही हो, परंतु अपने विशिष्ट सिद्धांत और संस्थाओं के साथ यह पूर्ण रूप से एक नया धर्म था. विवेचना कीजिए. मस्त आहे ना प्रश्न?
Though some of the ideas of Buddhism may have had their origin in Vedic Upanishadic traditions. बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही वैदिक उपनिषदीय परंपरा में रही हो, परंतु रही हो, but it was an altogether new religion with its own specific principle and institutions discussed. Now tell me whether Buddhism derived from the ideas of Vedic or Upanishadic thoughts. Some of the ideas. They are talking about some of the ideas. तुम्हाला माहिती पाहिजे की बाबा सम ऑफ द आयडियाज म्हणतायत हे तर नेमक्या कोणत्या आयडियाज. तुम्ही स्ट्रेट फॉरवर्डली असंही लिहू शकता का की बुद्धिझम वॉज नॉट एनी वे असोसिएटेड विथ द वेदिक और द उपनिषदिक थॉट्स, असं लिहू शकता का तुम्ही. आता वेदिक उपनिषदिक, आता जेव्हा माहिती पडेल तेव्हा Vedic literature or the Vedic thought process revolves around what? Vedic religion as such, Vedic religion revolves around what? वो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस में ही विश्वास रखता है वैदिक रिलीजन. उपनिषद क्या कहता है? हाँ मोहित, उपनिषद काय म्हणतात? उपनिषद ऐकलाय ना सर्वेश? उपनिषद काय म्हणतात? उपनिषदा इज अ लास्ट फेज ऑफ वैदिक लिटरेचर. म्हणजे लास्ट फेज ऑफ मीन्स Upanishadic literature basically was not in favor of Vedic literature or the Vedas. Upanishadic thoughts specifically putting emphasis on the meditation, putting emphasis on the Jnana Marga, knowledge, whereas Ved or the Vedic institutions, they are emphasizing on maximum rituals. आता बुद्धांनी रिच्युअल सांगितले का? बुद्धांनी काय सांगितलं? ज्ञान मार्ग सांगितला. In fact, because of the sacrifices which were committed by the people during the Vedic religion, or those who were the Vedic people, those who are committing maximum sacrifices like Ashwamedha, Purushamedha, Vajpaya, Rajasuya, those kind of sacrifices. So, and in those sacrifices, there was killing of innocent animals. गुराढोरांची बळी जायची यज्ञामध्ये. यज्ञ कोण करायला सांगितले? वेदांमध्ये काय आहे तर सगळं यज्ञ यागच आहे. हाँ, वेदों में क्या है तो सारा यज्ञ यही है, यज्ञ करा, काही पण झालं यज्ञ करा. इनफॅक्ट इन द मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो few of our political leaders, those who are in a very high capacity, those who are having powerful seats in government administration. So last time one of our leaders, he suggested government that one should perform some yajnas on the border areas to avoid the attack of our enemies like Pakistanis and the Chinese people. काय सांगितलं त्यांनी? एका मंत्र्यांनी सांगितलं होतं केंद्रातल्या की होम हवन करा बाबा तिकडे बॉर्डर वरती, म्हणजे ते ओम फट स्वा म्हटले की ते झाले, श्वास होतील ते तिकडे. असे विद्वान लोक आहेत आपल्या देशात. कोरोनाच्या वेळेस पण
हा, तर विद्वान आहे काय, कमी थोडी आहे का आपल्या इकडे? सायंटिस्ट, खतरनाक सायंटिस्ट आहेत ते, जुने पुस्तक वाचून ते सांगतात. हा, ते पण अभ्यासू असतात जुने पुस्तक वाचून. खूप उपाय असतात आपल्या इकडे. ओके, तर बुद्धिझम इज नॉट ॲट ऑल असोसिएटेड विथ रिच्युअलिझम, बट उपनिषदिक थॉट टॉक्स अबाउट ज्ञानमार्ग. ज्ञानमार्ग म्हणजे इफ यू वॉन्ट साल्वेशन, so you should follow Jnana that is path of knowledge. Buddhism talks about path of knowledge. And how to gain a knowledge? Through self, deeds and meditation. म्हणजे सेल्फ अनुसंधान. एनलाइटनमेंट होण्यासाठी काय पाहिजे? तर सेल्फ रिसर्च विदिन, रिसर्च विदिन. ओके, सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज समहाउ डायसी क्वेश्चन, म्हणजे इट इज confusing question. It is again not a straightforward question. If you are writing answer to this question, then you need to understand what is the Vedic and Upanishadic tradition. त्याला इंटरलिंक करून त्याचा आन्सर लिहायचा. तर इथे लक्षात घ्या की 20 मार्क्सचा क्वेश्चन सोपा आहे, परंतु 15-15 मार्क्सचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते लिहू शकता तुम्ही, पण ते सरळ सरळ नाहीये. हा, असं चाललंय एका रस्त्याने बाबा, हा, लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट, ते तुम्हाला असं लेफ्ट राईट डावा उजवा इकडे मोड तिकडे मोड करवतील. ते आलं जर तुम्हाला, म्हणजे इफ यू आर रायटिंग, देन यू नीड टू अंडरस्टँड द डिमांड ऑफ द आन्सर. अकॉर्डिंगली यू कॅन राईट आन्सर टू दिस क्वेश्चन. अदरवाईज क्वेश्चन्स आर नॉट डिफिकल्ट. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट, बरेचसे विद्यार्थी हे क्वेश्चन्स सोडवणार नाही. हे दोन क्वेश्चन्स थोडे कॉन्फ्लिक्टिंग म्हणण्यापेक्षा थोडेसे विचार करायला लावणार आहे. विचार बघा, तुम्हाला आता इथे विचार करायला लावणार, म्हणून मी तुमच्या कुठल्या गोष्टीवरती नेहमी भर देतो की डेव्हलप युअर थॉट प्रोसेस. थॉट प्रोसेस काय? a person who is having good thought process, he can write good answers. A person who don't have any thought process, he is not going to qualify exam. He is not going to fetch marks. काही ठिकाणी मार्क्स मिळू शकतात, एक्सेप्शन्स आहेत. कसे? काही काही लोक घोकंपट्टी करून जातात. खूप प्रश्नांची पण उत्तरांची पण घोकंपट्टी केलेली असते युपीएससीच्या एक्झाम्स मध्ये सुद्धा. त्यातले काही प्रश्न फसतात. मग तेच प्रश्न व्यवस्थित लिहिले की मग मार्क्स स्कोर होतो. हे झालेलं आहे. पण मग ते अधिकारी म्हणून ते किती स्मार्ट असतात हा प्रश्नच आहे. म्हणून शेकडो अधिकारी होतात, त्यातले 4-5% दिसतात तुम्हाला नाव काढताना, काहीतरी करताना. हे बाकीचे हे काही नाही, बस 10 ते 5चा 6चा जॉब करायचा, तेवढंच करतात, दुसरं काही नाही करत. त्याच्यामुळे थॉट प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. सो आय वुड सजेस्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन युअर मॅच्युरिटी, युअर ओन मॅच्युरिटी. ठीक आहे, युअर नॉलेज. देन थर्ड ए, the economic achievements of Guptas were the culmination of a process which began during the Kushanas. Comment. गुप्त शासकों की आर्थिक उपलब्धियां एक ऐसी प्रक्रिया की परिणति थी जो कुशान शासकों के समय शुरू की गई थी. टिप्पणी कीजिए. सिंपल प्रश्न आहे, डिफिकल्ट नाही आहे. आपल्या देशामध्ये तुम्हाला माहिती असेल कि after the downfall of Mauryas, with the death of Ashoka, downfall of the Mauryas started. But the influence of the Maurya totally declined with the murder of Pushyamitra Shunga, with the murder of Brihadratha, who was the grandson of Ashoka, at the hands of a Brahmin commander-in-chief of Brihadratha, Pushyamitra Shunga. And Pushyamitra Shunga declared himself as the first ruler of a first Brahmin dynasty in India, which is called as Shunga dynasty. So the complete end of Mauryas during the time of Brihadratha. And then we have Shunga dynasty, Kanva dynasty, Satvana dynasty. This is an Indian tradition. Contemporary to this, there is an invasion of foreign rulers,
सो ग्रीक आले भारतात, ग्रीक आले. ग्रीक कोणाच्या काळात आले? यांच्याच मौर्य यांच्याच काळात आले होते. हा, त्या ग्रीकांमध्ये पहिला एक महत्वाचा राजा होता, त्याचं नाव होतं मेनांडर, म्हणजे भारतातला मिलिंद. मेनांडर म्हणजे ग्रीक आले. त्याच्यानंतर कोण आले ग्रीकांच्या नंतर? शकाज. शकस ना, शकाज, कुशानाज, पहलवाज असे आले. पार्थियन्स किंवा पहलवाज म्हणतो. तर त्याच्यामधले जे कुशाण होतं त्यांच्याबद्दल विचारलंय. कुशाणांमधला सगळ्यात महत्वाचा राजा कोण होऊन गेला? was the most influential king among the Kushanas? कनिष्क. Kanishka, king Kanishka, very important. Okay, very important king. So what they have mentioned, the economic achievements of the Guptas were the culmination of a process which began during the Kushanas. Huh? So economic achievements of the Guptas were the culmination of a process which began during the Kushanas. So by the time of Kushanas, there is some development. And then finally, the economic achievements of the Guptas were because of the Kushanas. Okay, so again, this is not difficult question. Here you can answer in a very proper manner. Okay, एका सरळ रांगेमध्ये तुम्ही लिहू शकता. त्याच्यामध्ये थोडेफार काही गोष्टी आहेत त्या मेन्शन कराव्या लागतात. Then next, so 20 marks. Okay, this you can write for 20 marks. Then for 15 marks, Ashoka's Dhamma was propagated not just for moral upliftment and social harmony, but also for the extension of the state's authority. Analyze the statement. अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार न केवल नैतिक उत्थान और सामाजिक समरसता के लिए, अपितु राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी किया गया था. इस कथन का विश्लेषण कीजिए. हार्मोनी म्हणजे काय होते? हार्मोनीला आपण इंग्लिश हिंदीमध्ये कसं ट्रान्सलेट करू शकतो? सोशल हार्मोनी मीन्स व्हॉट अदर वर्ड वी कॅन यूज हिअर? हार्मोनी मीन्स व्हॉट? कम्युनल हार्मोनी म्हणजे काय? कम्युनल हार्मोनी म्हणजे हार्मोनी म्हणजे काय? तर एकच म्हणजे एकच त्याच्यातून म्युझिक वाचणं. हार्मोनियस असणं म्हणजे काय? तर एकसंघ असणं. एकसंघ असणं. हा, एकसंघ. हार्मोनी म्हणतं एक वाक्यता, एक संघ, इक्वल, नो कॉन्फ्लिक्ट, हॅव्हिंग अ गुड रिलेशन. या, हॅव्हिंग अ गुड रिलेशन, हार्मोनियस. आता ह्या याच्यामध्ये यांनी हा जो प्रश्न विचारलाय त्याचा हिंदी ट्रान्सलेशन मध्ये हार्मोनीसाठी कोणता शब्द वापरलाय त्यांनी? कुठला शब्द आहे माहिती आहे का? समरसता ना, सामाजिक समरसता. हा, कुठला शब्द आहे हा? कुठून आलेला आहे? अनिश, काही कळालं का? अनिश, हा अनिश, काही कळालं का? हा, काही लाईट लागली का? श्रद्धा, कळालं का काही? सामाजिक समरसता हा शब्द वापरलेला आहे, कळालं का काही? श्रद्धा, सामाजिक म्हणजे सोसायटी. नाही कळालं तुला, जाऊ दे. ही नाही आहे इथे. आयुषी नाही आहे. आयुषी असते तर आयुषीला कळालं असतं. चला जाऊ द्या. ओके. तर म्हणजे मी प्रभावाचा विचार करून आलो. म्हणजे जो शब्दप्रयोग बघितल्यानंतर मला प्रभाव कळला नेमका की युपीएससी इज अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ विच ऑर्गनायझेशन. शब्दातून प्रभाव करतो ना. हार्मोनीच्या ऐवजी तुम्ही एकसंघ शब्द यूज करू शकले असते. तो शब्द जो आहे तो फार खतरनाक शब्द आहे, जे तुम्हाला नाही कळणार. ओके, जाऊ दे.
तुमच्यापैकी काही लोकांनाच कळणार ते. ओके, सो अशोक के हार्मोनी म्हणजे एक संघ. ओके, समरसता इज नॉट appropriate word here. Okay, this is not an appropriate word. Okay, but they have mentioned this word because जाओ दे सोडा. हाँ, so अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार न केवल नैतिक उत्थान और सामाजिक सामंजस्य म्हणू शकलो असतो आपण. ओके, समरसता के लिए अपितु राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए किया गया था. Ashoka's Dhamma was propagated not just for moral upliftment and social harmony, but also for the extension of state's authority. Analyze the statement. इस कथन का विश्लेषण कीजिए. Now you need to agree this statement की आता मी उत्तरही थोडेसे सांगतो की उत्तर काय असेल की it is very much true that Ashoka's Dhamma policy was for the moral upliftment and social harmony. This is true. Moral upliftment म्हणजे काय तर Ashoka, if you read inscriptions of Ashoka, and in those inscriptions, if you are reading the commands given by Ashoka for his officers, for his ministers, for his staff, for his army, okay, for all citizens of his country, then he put emphasis on moral conduct, ethical part, okay, ethics, interpersonal relations. If I am a son, then what should be my duties towards my parents, grandparents and others? म्हणजे मी जर मुलगा असेल तर माझं कर्तव्य काय असलं पाहिजे, माता पित्यांचं कर्तव्य काय असलं पाहिजे, सैनिकांचं कर्तव्य काय असलं पाहिजे, मिनिस्टर्सचं कर्तव्य काय असलं पाहिजे, आणि सगळ्यात महत्वाची जगाच्या पाठीवरची एकमेव गोष्ट म्हणजे अशोकाच्या याच्यात की अशोका वॉज अ पर्सन who appointed Dhamma Mahamattas, the ministers of Dhamma. What was their duty? What was their responsibility? Those ministers were responsible for the promotion of ethical part, for the promotion of morality, to understand the problems of people. आपल्या इथे असतं का, आपल्या इथे एखादा मंत्री जातो का लोकांमध्ये, काय तुमच्या समस्या आहे, तुम्ही चांगलं राहिलं पाहिजे, चांगलं वागलं पाहिजे, चांगलं बोललं पाहिजे, भ्रष्टाचार नाही करायला पाहिजे. पहिले तर बोंब इथूनच असते की साला आपणच भ्रष्टाचारी असतो, आणि ते काय जाणार आहेत तिकडे सांगायला. मंत्री आहेत का आपल्या इकडे कोणी, एखाद्याने केलं का क्रिएट अशोकाच्या नंतर धम्म महामत्ताचं पद? कुठल्याच राजाने नाही केलं, कुठल्या राजांनी नाही केलं, आणि मॉडर्न टाइम्स मध्ये कुठल्याही नाही. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट ethics, morality, social harmony, brotherhood, equality वगैरे वगैरे. म्हणजे whatever concept of welfare state promoted during that time by Ashoka, so all these characteristics we have incorporated into constitution. Okay, the part of Indian citizens or the responsibility of Indian citizens is that to act as per the constitutional morality, which is not happening. आहे की नाही. तर अशोकानी जो काही अशोकाचा धम्म होता, जे धम्म प्रिन्सिपल होते ते मॉरल कंडक्ट, एथिक्स यावरती आधारित होते सगळ्यात महत्वाचं. आता हे दुसरं काय म्हणतात, बट ऑल्सो फॉर द एक्सटेन्शन ऑफ द स्टेट्स अथॉरिटी, बट ऑल्सो फॉर द एक्सटेन्शन ऑफ द स्टेट्स अथॉरिटी. हेही आपल्याला मान्य करावं लागेल की अशोकानी ते करून त्याची स्टेट अथॉरिटी मेंटेन केली. अशोका मेंटेन हिज अथॉरिटी. तुम्हाला माहिती आहे की यू पीपल आर स्ट्रायव्हिंग, यू पीपल आर प्रिपेअरिंग, कारण तुम्हाला अशोकानी कामाला लावलेलं आहे. अशोकानी कामाला लावलेलं आहे तुम्हाला. कसं? once you get into administration you will get that national emblem officially. तुम्हाला राष्ट्रीय चिन्ह मिळणार आहे की नाही? तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राच्या गाडीत बसा किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ भारत सरकारच्या गाडीत बसा, तुम्ही IAS IPS ऑफिसर झाल्यानंतर तुम्हाला ते अशोकाचे 4 गर्जणारे सिंह मिळतील. ते नॅशनल एम्ब्लेम कोणी दिली? ती राष्ट्रीय, आपलं जे राष्ट्रीय चिन्ह आहे काय, 4 सिंह. कोणाचे सिंह आहेत ते?
अशोकाचे. ते म्हणजे तुम्हाला कामाला कोणी लावलं? अशोकाने. एवढा अभ्यास करा, एवढा अभ्यास करा, अशोकाने तुम्हाला कामाला लावलं, पण चांगल्या कामाला लावलं. ओके, यू आर रिसिव्हिंग दॅट ऑनर. नोबडी विल बाय दॅट ऑनर थ्रू पैसा. पैसा देऊन तो सन्मान तुम्हाला मिळत नाही, तो तुम्हाला ऑफिशियली मिळणार आहे ना. वन्स यू बिकम ऑफिसर्स यू विल गेट दॅट ऑनर टू यूज दॅट नॅशनल एम्ब्लेम, विच इज अ ग्रेट ऑनर, राईट. तर त्याचं ते ते सिंह म्हणजे काय, म्हणजे स्टेट अथॉरिटी होती ती. सिंह म्हणजे काय, तर त्याच्या अथॉरिटीचं सिम्बॉल होतं. ओके, चारही दिशेला त्याची अथॉरिटी होती. ड्युरिंग द पिरियड ऑफ अशोका यू वुड फाइंड की that symbol indicates that Ashoka ruled in all four directions. आताच्या अफगाणिस्तान पर्यंत त्याची ऑथॉरिटी होती. म्हणजे आजचा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान हा मूळ भारताचा भाग होता, पण मूळ भारत हा फक्त अशोकाच्याच वेळेस होता आणि त्याच्यानंतर अकबराच्या वेळेस होता. ठीक आहे. तर बेसिकली इट वॉज अ सिम्बॉल ऑफ हिज अथॉरिटी. And his authority was based on ethics, based on social harmony, based on morality. Okay, तर ते तुम्हाला मान्य करावं लागेल की त्यांनी ते केलं, पण त्याची अथॉरिटी सुद्धा त्यांनी एस्टॅब्लिश केली. म्हणजे नुसताच मॉरॅलिटी शिकवलं नाही, तर मॉरॅलिटी किंवा एथिक्स किंवा बंधुभाव हे टिकवून ठेवण्यासाठी त्याला लोकांवरती स्वतःचं अधिपत्य निर्माण ठेवणं आवश्यक होतं. ते सुद्धा त्यांनी ठेवलं. तर हा प्रश्न तुम्हाला लिहिता येतो. याच्यामध्ये काही खूप वाया जायची गरज नाहीये. नो नीड टू गो. ओके, यू कॅन राईट आन्सर्स व्हेरी प्रॉपरली. ओके, सो दिस 20th मार्क्स क्वेश्चन दॅट इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. 15th मार्क्स क्वेश्चन दॅट इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. इनफॅक्ट याच्यामध्ये माहित आहे का, यांनी जो 15ला विचारला तो 20ला विचारायला पाहिजे होता, आणि जो 20ला विचारला तो 15ला विचारला पाहिजे होता, पण यांनी ते उलट केलं. ठीक आहे, दोघांची स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सारखीच आहे, दोघांचं पोटेन्शियल ऑलमोस्ट सारखंच आहे, भरपूर सारं कंटेंट येऊ शकतं. त्याच्यानंतर विथ द हेल्प ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्झाम्पल्स डेलिनिएट द मेन डिफरन्सेस बिटवीन द नगरा एंड द्रविड स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. प्रतिनिधि उदाहरणों की मदद से मंदिर स्थापत्य कला की नगर और द्रविड़ शैलियों के बीच की प्रमुख भिन्नताओं का निरूपण कीजिए. छान प्रश्न आहे. विथ द हेल्प ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्झाम्पल्स. नाउ हियर सी whenever they ask you questions related to art and architecture, then you need to take a help of diagrams. So if you are knowing Nagara style and the Dravida styles temple architecture, then show diagrams. है ना. जर समजा आता तुम्हाला वाटलं की बाबा द्रविड शैलीमध्ये कसं आहे, आता समजा तुम्ही द्रविड शैली म्हणजे कुठली शैली, साऊथ इंडियन. आता म्हटलंय टेम्पल आर्किटेक्चर. सो आता टेम्पल्स आपण समजा साऊथ इंडियाचे तुम्ही गेलाय नसाल, पण तुम्ही आता टीव्ही वरती बघता, कसे दिसतात तुम्हाला टेम्पल्स साऊथ इंडियाचे? म्हणजे आपल्या इकडले जे टेम्पल्स असतात महाराष्ट्रातले आणि साऊथ इंडियाचे टेम्पल्स, याच्यामध्ये काही डिफरन्स दिसतो का तुम्हाला? शिखर ज्यादा बड़ा है ऐसा, मतलब ट्रायंगुलर ये रहता है ना, है की नाही. और फिर उसमें बीच बीच में असं काहीतरी असं ते राहतं. आता माझा अर्थ काही तेवढं चांगलं नाही. अशी उलटी टोपी घालून द्यायची आणि त्याच्यावरती अशी कलाकारी करायची. आहे की नाही. झिगझॅग 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 झिगझॅग. ते आपण आर्टच्या याच्यामध्ये हे करू तो. ओके, पण हे असलं काहीतरी असतं. मग तिथे तुम्हाला ते दाखवावं लागेल की हे असं असं असं. ओके, मग तुम्हाला नगारा कुठला आहे? नागर और द्रविड. ओके, नागर म्हणजे नागर शैली म्हणजे नॉर्थ इंडियाची. पण तिकडले टेम्पल्स कसे असतात? सो सिंपल आहे, तुम्हाला 2-3 गोष्टी दाखवावं लागतील. ओके, इफ यू आर नोईंग specific temples of northern India, southern India, then you can
elaborate answer with the help of those specific styles. तर पेन्सिल ठेवायची एक सोबत. ओके, पेन्सिलने तुम्ही काढू शकता, पुसता येतं. ठीक आहे, नाहीतर पेनाने जरी काढलं तरी ठीक आहे, काय तसा काय प्रॉब्लेम नाहीये. बट हिअर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज they have asked architecture, so you need to support your answer with the help of diagram. See, here there is a demand of diagram, so you should provide diagrams. If you are not providing diagrams, then your competitors, those who are providing diagrams, they are gaining at least 1 mark more than you. मग तुमचे पॉइंट्स पण खतरनाक पाहिजे, व्यवस्थित पाहिजे. ठीक आहे, तर तुम्ही हे करू शकता. चला, तर आता बघा, तिसरा प्रश्न आणि दुसऱ्या प्रश्नाला कम्पेअर करू. दुसऱ्या प्रश्नामध्ये मी काय सांगितलं, सो बी अँड सी ऑफ 2 दॅट आर समहाऊ डायसी, थोडेसे डिफिकल्ट आहेत. आणि याच्यामध्ये 3 मध्ये ए, बी आणि सी तीनही करण्यासारखे आहे. सो if I am suggesting you, so over second question I would suggest you third question. Means as compared to second, you can go for third question. आणि थर्ड मध्ये स्कोप कुठे आहे माहिती आहे का? सी मध्ये तुम्हाला स्कोप आहे, कारण डायग्राम काढा, तिथे मार्क्स तुम्हाला मिळतील. बी मध्ये काय की बी मध्ये सुद्धा अशोकाचा धम्म दिलेला आहे त्यांनी. ठीक आहे, Ashoka's Dhamma was propagated not just for the moral upliftment and social harmony, but also for the extension of state authority. Analyze the statement. तुम्ही त्या ठिकाणी इथे तुम्हाला थोडासा स्कोप आहे की यू कॅन मेन्शन रेफरन्सेस ऑफ इन्स्क्रिप्शन. रेफरन्सेस ऑफ इन्स्क्रिप्शन. इफ यू आर मेन्शनिंग रेफरन्सेस ऑफ इन्स्क्रिप्शन, एक तुम्ही तिथे डायग्राम काढू शकता की एक्सपान्शन, लाईक अशोकास धम्मा, ओके, प्रोपॅगेटेड. सो इथे एक्सटेन्शन ऑफ स्टेट अथॉरिटी. सो अशोकात स्टेट, इथे डायग्राम कशाची काढाल तुम्ही? भारत काढायचा. भारताला इथे जो खालचा जो साऊथचा जो भाग आहे तामिळनाडूच्या तिथपर्यंत न्यायचं. वरच्या साईडनी आजचं पाकिस्तान काढायचं, आजचं अफगाणिस्तान पर्यंत अशोकात स्टेट लिहून टाकायचं. त्याचे काही काही इन्स्क्रिप्शन, इथे इन्स्क्रिप्शन, तिथे इन्स्क्रिप्शन, तिथे 2, 4, 5, 6 ठिकाणी इन्स्क्रिप्शन टाकून द्यायचे. आणि इन्स्क्रिप्शनचं काय मेन होतं? व्हॉट वॉज द मेन रोल ऑफ इन्स्क्रिप्शन? थ्रू इन्स्क्रिप्शन्स Ashoka declared his commandments, and these commandments were to emphasize his authority over his subjects and to give moral direction to his subjects and the officers. कारण आहेच ना त्याच्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आहेच ते 13th मेजर इन्स्क्रिप्शन, 14th मेजर इन्स्क्रिप्शन, मायनर इन्स्क्रिप्शन्स, मेजर इन्स्क्रिप्शन्स आहेच त्याच्या सगळीकडे. इथं आपल्या मुंबईमध्ये अशोकाचं पिलर इन्स्क्रिप्शन आहे ना, नाला सुपारा सुपारक आहे की नाही, तिथे इन्स्क्रिप्शन आहे. कुठे कुठे अशोकाचे इन्स्क्रिप्शन्स नाही. काही काही लोकांनी तर ते त्याचे इन्स्क्रिप्शन तोडफोड करून घरी घेऊन गेले, त्या दगडावरती कपडे धुतले असतील कित्येक इन्स्क्रिप्शन्स वर. असे त्या तालिबान वाल्यांनी तर ते बुद्धांच्या बामियांमधल्या मूर्त्या सगळ्या उडवून टाकल्या. ते तालिबान जे अफगाणिस्तानमध्ये होतं, त्यांनी बुद्धांचे असे 52 फुटाचे स्टॅच्यूज होते, ते उडवून टाकले त्यांनी. तर असं आहे एकंदरीत. काय करता आता, जगात सर्वत्र भटकलेले लोक आहेत, कन्फ्यूज लोक आहेत. धर्माच्या नावाखाली काहीतरी चुकीच्या गोष्टींना फॉलो करणारे लोक आहेत. त्याच्यामुळे ना आर्ट समजत ना कल्चर समजत, आहे की नाही. पण एक मात्र खरं आहे की दगडांमध्ये बुद्ध जिवंत आहे. म्हणजे दगडांमध्ये का होईना. आणि ते याचं प्रतीक आहे की मी प्राचीन भारतामध्ये मीच होतो सगळीकडे. संपूर्ण प्राचीन भारतामध्ये आहे ना, चायनामध्ये जाल, आता कोरियामध्ये एक मोठं हे सापडलं कुठेही, म्हणजे ते आहेच. म्हणजे यू कॅन नॉट डिनाय दॅट थिंग. म्हणजे तुम्ही विचार आणि त्या काळाने, त्या कालखंडामध्ये निर्माण झालेली संस्कृती,
ती जिवंत आहे, ती पहाडांमध्ये, दऱ्याखोऱ्यांमध्ये, केव्ज मध्ये ती जिवंत आहे. आणि त्यातून मॉडर्न टाइम्स मध्ये शिकलेले माणसं हे तर लक्षात घेऊ शकतात, शिकलेले आणि बुद्धी मेंदू जागृत ठेवून, की बाबा काहीतरी आगळं वेगळं भारतामध्ये होतं, है ना, की ज्याला आपण डिनाय करूच शकत नाही, आहे ना. कारण ते आहे, म्हणजे बामियानवाल्यांनी तोडल्या तरी ते काही हे होणार नाही, त्यांनी काही प्रॉब्लेम होणार नाही, है ना. त्या तोडल्यानंतर अनेक ठिकाणी बुद्धांच्या मूर्त्या वगैरे ह्या विद्रूप करण्यात आल्या, तर त्यांनी काही फरक पडत नाही विशेष झालं, परंतु ते आहे अनेक ठिकाणी सापडतं. ओके, चला, तर हा जो प्रश्न आहे, थर्ड प्रश्न तिथे तुम्हाला आहे आणि सेकंड प्रश्नामध्ये तुम्हाला स्कोप आहे. सो इन बोथ द क्वेश्चन्स यू आर हॅव्हिंग चान्स टू sufficient your answer, express your answer with the help of some flow charts, with the help of some diagrams. Okay, so third question is better than question number 2. Okay, चांगले मार्क्स मिळतील तुम्हाला तिथे. म्हणजे कमीत कमी मी तुम्हाला सांगतो की इथे 4 मार्क्सचा फरक पडू शकतो, 4 मार्क्सचा फरक पडू शकतो. सेकंड तुम्ही लिहू शकता, बट बेस्ड ऑन युअर अंडरस्टँडिंग, मॅच्युरिटी लेवल, तुम्ही किती खतरनाक हे करता त्याच्यावरती आहे. कारण त्याच्यामध्ये कसं ना, डायरेक्शन चुकली तर आन्सर चुकेल. तुमची जर थिंकिंग थॉट प्रोसेस जर चुकली तर तुमचा आन्सर चुकणार. त्याच्यामुळे तिथे रिस्क फॅक्टर जास्त आहे. ओके, आणि माहिती असेल तर मग चांगलंच आहे. फोर्थ क्वेश्चन जो आहे, इव्हॅल्युएट द इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रायपेट्री स्ट्रगल फॉर द डॉमिनेशन ओव्हर नॉर्थ इंडिया ड्युरिंग द 8th and 9th centuries. आता याच्यावरती मी काही डिस्कस करत नाही, कारण मेडिवल पण आपल्याला चर्चा करायचं आहे. आणि हा प्रश्न, धिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन. 8वीं तथा 9वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत पर प्रभुत्व हेतु त्रिकोणीय संघर्ष. त्रिकोणीय संघर्ष मध्ये कोण कोण होतं? गुज्जर, पालास, प्रतिहारास आणि राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास, है ना. पालास, गुज्जर प्रतिहारास अँड राष्ट्रकूटास, है ना. हे 3 लोक होते. तो प्रिलिम्सचा पण प्रश्न येतो थेट आणि मेन्सला पण प्रश्न येतो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तर हा प्रश्न सोपा आहे. सेकंड, थ्रो लाईट ऑन द चीफ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तमिळ भक्ती मुवमेंट ड्युरिंग द अर्ली मेडिवल पिरियड. आता यांनी चौथ्या सेक्शन मध्ये बघा कसे प्रश्न घेतले. चौथ्या सेक्शन मध्ये यांनी नॉर्मली थोडे वेगळे क्वेश्चन्स घेतले, छान घेतले. पहिला क्वेश्चन तुम्ही स्ट्रेट फॉरवर्डली लिहू शकता. सेकंड इज ऑल्सो इझी, थ्रो लाईट ऑन द चीफ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तमिळ भक्ती मुवमेंट ड्युरिंग द अर्ली मेडिवल पिरियड. नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टुडंट्स कीप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन्स. हे करायला पाहिजे. ठीक आहे. आणि कल्हनाज राजतरंगिणी प्रारंभिक, कल्हनाज राजतरंगिणी is the best example of history writing tradition in early India discussed. कलहन की राजतरंगिणी प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, विवेचना कीजिए. बिकॉज कलहन राजतरंगिणी इज द फर्स्ट बुक written on some state history. Okay, काश्मीर चा इतिहास हा पहिला क्रोनॉलॉजिकल इतिहास आहे जो कलहनने लिहिला. कलहन, ओके, कलहन मग त्याच्या सक्सेसर्स पण होते त्याच्यामध्ये इतिहास लिहिणारे. सो दिस इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट. सो फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो लाईक आय कॅन सजेस्ट यू फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो. तुम्हाला जर येत असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती लिहायला काहीच हरकत नाही, चांगले मार्क्स मिळतील याच्यामध्ये इनफॅक्ट, राईट. आणि कलहनची रजतरंगिणी जी आहे ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही फ्लोचार्ट दाखवू शकता. फ्लोचार्ट म्हणजे तुम्हाला काल सांगितलं की एक स्ट्रक्चर तुम्ही दाखवू शकता. यू कॅन शो अ स्ट्रक्चर, असं असं असं, म्हणजे हे असं जे आहे ना, असं स्ट्रक्चर तुम्ही दाखवू शकता. एक लाईन काढायची, त्याला 1 पॉईंट 2 पॉईंट 3 पॉईंट, किंवा मग आणखी तुम्हाला वाटलं की आणखी काहीतरी वेगळं करायचं आहे, हा, तर मग असे बाण वरच्या साईडला गेलेला दाखवा, असे दाखवू शकता. तर जे हॉरिझॉन्टल होतं त्याला वरती इकडे तिकडे गेलं दाखवा. सगळ्यात महत्वाचं आहे की व्हॅल्यूअर मेंटॅलिटी ऑफ व्हॅल्यूअर, त्याला नाराज नाही करायचं, एकदम सुसह्य वातावरण, नाही का, म्हणजे त्याला सहकार्य करायचं बाबा आमचा. आणि दुसरी गोष्ट, व्हाईल रायटिंग आन्सर्स टू क्वेश्चन्स, वन थिंग आय नीड टू व्हेरी, म्हणजे माझे अक्षर
सुरुवातीला खूप चांगले म्हणण्यापेक्षा माझे अक्षर कधीच चांगले नव्हते, पण माझे अक्षर मला पण वाचता येऊ शकतात आणि इतरांना वाचता येऊ शकतात असे असे असतात, तेवढं असतं. पण तिथे काय होतं ना, अल्टिमेटली शेवटचा जो फेज येतो अर्ध्या तासाचा, त्या अर्ध्या तासाच्या फेजमध्ये तुमचा हात दुखायला लागतो. म्हणून मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की कीप मूव्ह. मूव्ह म्हणजे ते मूव्ह जे आहे ना, ऍडव्हर्टिजमेंट मध्ये येते की नाही, गणेश मूव्ह, हा कंबर दर्द मूव्ह, आणखी काय लावा मूव्ह. एक मूव्ह ठेवायचं आणि दुसरं एक झेंडू बाम ठेवायचं आणि व्हिक्स जरी ठेवलं तरी चालतं. डोकं दुखायला लागलं की 2-3 गोष्टी अप्लाय करायच्या, मूव्ह घेऊन जायचं. तर बेसिकली शेवटच्या टप्प्यात हँडरायटिंग एकदम घाणेरडं निघायचं. कितीही चांगला हँडरायटिंग वाला असला तरी त्याचं हँडरायटिंग एकदम बेकार निघतं. तर तुम्हाला महत्वाचं आहे की राईट फ्रॉम द बिगिनिंग मेंटेन युअर स्पीड so that your answer need to be neat and clean till the end. Okay, try to maintain your answer neat and clean. Neat and clean कसं ठेवाल तर थोडेसे दूर दूर पण लिहिता येतात शब्द, एकदम गिचमिड खूप जवळ जवळ नाही लिहायचं. तर ती एक काळजी घ्यायची आन्सर रायटिंग. म्हणून आतापासून आन्सर रायटिंग सुरू करायचं, लिहून काढायचं, लिहिण्याची सवय असली पाहिजे. ठीक आहे, चलो सेक्शन बी. ठीक आहे, सो हे झालं तुमचं फर्स्ट इम्पॉर्टंट सेक्शन. हा ओके, आता पुढचं बघूया आपण सेकंड इम्पॉर्टंट. अच्छा, याच्यावरती कोणाला काही डाऊट आहे? एनी डाऊट रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग अप्रोच? डाऊट? नो डाऊट? गुड. चेतना काही डाऊट आहे? दिव्या, चेतना, प्रणवी, पुरुषोत्तम, सागर, सानिका, सारंग, शमा, श्रद्धा, आर्यन, अमित, अमीषा, आभा, येस सर, तनिष. सर काही डाऊट आहे का? डाऊट? आय एम आस्किंग डाऊट. चला ठीक आहे. ओके, चलो ठीक आहे, पुढे जाऊया आता. सेक्शन बी. सेक्शन बी. हा, answer the following questions in about 150 words. What were Brahmadeya grants? How do you account for the large number of such grants in the early medieval period? ब्रह्मदेय अनुदान क्या थे? पूर्व मध्यकाल में बड़ी संख्या में दिए गए इस तरह के अनुदानों का विवरण आप कैसे देंगे? What was ब्रह्मदेय grants? ग्रँट्स गिवन टू ब्राह्मिन्स, बरोबर आहे का? ब्रह्मदेय ग्रँट्स, पूर्व मध्यकाल, प्री मेडिवल पिरियड. प्री मेडिवल पिरियड म्हणजे कुठला? 750 to 1200 AD. दॅट इज कॉल्ड एज प्री मेडिवल. Brahmadeya grants. How do you account for the large number of such grants in the early medieval period? बराबर है? Brahmadeya grants, Brahmins. Okay, ठीक. Yeah. This is not a difficult question. Very simply they have asked what were Brahmadeya grants. आणि या 150 वर्डच्या 5 शॉर्ट नोट्स आहेत. त्यांनी सेकंड म्हटलंय, हाऊ डू यू अकाउंट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ सच ग्रांट्स इन द अर्ली मेडिवल पीरियड? अनुदानों का विवरण आप कैसे देंगे? सो द ग्रांट्स गिवन टू whom, at which places? First, what was that those grants? Second, बड़ी संख्या में दिए गए इस तरह के अनुदानों का विवरण. So the grants given to whom, that you need to write. Okay, कहाँ पे वो ग्रांट्स दी गई थी और उस ग्रांट्स के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन.
150 वर्ड्स में लिखना है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. The establishment of large number of urban settlements in the North India in the 13th century was principally owing to the deployment of Turkish garrisons across the lands. Comment. 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत में अधिक संख्या में शहरी बस्तियों की स्थापना मुख्य रूप से तुर्की सैन्य टुकड़ियों की समस्त भूभाग में तैनाती के कारण हुई थी. टिप्पणी कीजिए. ओके, टिप्पणी कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत में अधिक संख्या में शहरी बस्तियों की स्थापना मुख्य रूप से तुर्की सैन्य टुकड़ियों की समस्त भूभाग में तैनाती के कारण हुई थी. टिप्पणी कीजिए. सो इन्वेजन ऑफ द तुर्किश पीपल. यू मस्ट बी नोइंग इन्वेजन ऑफ Mahmud of Ghazni, later on invasion of Muhammad of Ghori, and after the invasion of Muhammad of Ghori, there is a establishment of Delhi Sultanate by his slave and successor Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak, right? So this portion they are asking about 13वीं शताब्दी. आता 13वीं शताब्दी, आता तुघलक तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता त्यांनी सल्तनतची स्थापना कोणत्या वर्षी केली? 1206. हे 1206. हे काय आहे? 13th century. Okay, this is 13th century. Okay, so now here in the 13th century you will find that उत्तर भारत में अधिक संख्या में शहरी बस्तियों की स्थापना. This is Uttar Bharat. Here there was this side. Here there was arrival, invasion from this side. हा नॉर्थ आणि हा वेस्ट. इकडूनच इन्व्हेजन झालेत ना सगळे. इकडूनच इन्व्हेजन झाले. सो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ, okay, from northwest side. Here you can see there is a beginning of cities. Why? Because Turkish, तुर्की सैन्य टुकड़ियों की समस्त भूभाग में तैनाती के कारण हुई थी. तो दैट इज यस. नहीं, ये इक्तादारी सिस्टम तो बात की है ना. Establishment of large number of urban settlements in the North India in the 13th century was principally owing to the deployment of Turkish garrisons across the lands. So Turkish, देखो इतना बड़ा फौज आता था, वो एस्टैब्लिश होता था, और वो एस्टैब्लिश होने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती थी. सपोज एखाद्या ठिकाणी जर एक जगह पे अगर कुछ बहुत, सपोज एक 5000 सैनिक है, तो 5000 सैनिक अगर वहां पे रह रहे हैं कुछ सालों के लिए, तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी. उसके हिसाब से वहां पे जो डिमांड जो रहेंगी उसको सप्लाई करने के लिए यूनिट्स एस्टैब्लिश होंगे. और इस तरह से कई गांव जो हमारे देश में एस्टैब्लिश हुए हैं, कई शहर एस्टैब्लिश हुए हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कैंटोनमेंट एरिया. व्हाट इज दैट कैंटोनमेंट एरिया? That is nothing but a camp of soldiers. So with that we can see that there is a emergence of some city-like structure. So that's the same rationale is behind this question. ठीक है, तो इक्तादार वगैरह तो बात की बात है. मतलब establishment by this thing, and then comes Iltutmish, and then Iltutmish gave Iqtadari. He started Iqtadari system. So Iqtadari system तो वो revenue. हाँ. नहीं, ऐसा नहीं. वो क्वेश्चन का जो ये है ना, क्वेश्चन का जो अप्रोच है, दैट इज लिंक्ड विद द तुर्किश गैरिसन्स. नहीं, वो देखो कैसा है ना, डिप्लॉयमेंट ऑफ तुर्किश गैरिसन्स अक्रॉस द लैंड्स.
समस्त भूभाग में तैनाती के कारण हुई थी। ओके, सो तुम्हें इसको लिंक करना है इक्तादार सिस्टम से। हाँ, तो पहले तो देखो, पहले क्या है ना कि पहले तो हमें इसमें वो जो तुर्किश आर्मी जो आती थी, वो जो डिप्लॉय होती थी, वो वहां पे रहती थी, तो इस फर्स्ट डायरेक्टली यू कैन नॉट व्हाट यू कैन से, वो ओरिजिन पहले वो लिखो एंड देन इफ यू वांट फिर उसमें तुम इंटरलिंक करो। ओके, लेकिन वहां पे पहले तुम ओरिजिन लिखो, अराइवल, है ना, और फिर ये जो आते थे, क्योंकि क्या होता था ना कि लड़ाइयाँ होती थी ना, अलग अलग लड़ाइयाँ हुई है बाद में, ठीक है, और स्पेसिफिकली हमें 13th सेंचुरी के बारे में लिखना है। तो 13th सेंचुरी के बारे में अगर लिखना है तो पहले तो वो जैसे अपना क्या था नाम, मोहम्मद घोरी के भी सैनिक थे जो नॉर्थ वेस्ट में उनके कैंप्स एस्टेब्लिश हुए थे। फिर इल्तुतमिश, फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, और फिर उसके बाद इल्तुतमिश। तो वो थोड़ा सा उसको इंटरलिंक करते करते फिर देखो उसका, ठीक है। So then much of the political instability after the death of Iltutmish was the doing of चहलगन एल्यूसिडेट। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत अधिकांश राजनीतिक अस्थिरता चहलगन की करतूत का परिणाम थी, स्पष्ट कीजिए। चहलगन मीन्स व्हाट? तुर्कन ए चहलगनी, तुर्कन ए चहलगनी। चहलगनी मीन्स those 40 officers. Turkan e Chalgani. Who established the Turkan e Chalgani? Iltutmish. Yeah, Iltutmish raised Turkan e Chalgani. So Turkan e Chalgani very important. उन्होंने क्या कहा है कि उसके डेथ के बाद एक इल्तुतमिश के मृत्यु के उपरांत अधिकांश राजनीतिक अस्थिरता चहलगान की करतूत का परिणाम थी। करतूत। Who destroyed Turkan e Chalgani? Who was a slave of Balban? Balban was a slave of Iltutmish. Iltutmish was a slave of Kutubuddin Aibak. Slaves. The first dynasty of the Delhi Sultanate is called as slave dynasty. Slave dynasty. Why slave dynasty? Because Kutubuddin Aibak was a slave of Muhammad Ghori. Iltutmish was a slave of Kutubuddin Aibak. Balban was a slave of इल्तुतमिश. सगळे गुलामच होते, पण गुलामच राजा बनत गेले. सगळ्यात बदमाश गुलाम कोण होता? तर बालबन होता. बालबननी काय केलं ते बालबन वॉज अ मेंबर ऑफ तुर्कन ए चहलगानी, अँड विथ द हेल्प ऑफ तुर्कन ए चहलगानी इल्तुतमिश कुड एस्टॅब्लिश हिज रूल. बट आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, बालबन टूक एंटायर ऍडमिनिस्ट्रेशन इन हिज हँड अँड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिझास्टर. त्याच्यामुळे ते अपेक्षित आहे त्याच्यामुळे, है ना. तर प्रश्न काही डिफिकल्ट नाहीये. त्यानंतर आहे द राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज मुघल इन स्टाईल अँड राजपूत इन इट्स कंटेंट. कमेंट. राजपूत चित्रकला शैली में मुगल थी, पर विषय वस्तु में राजपूत. टिप्पणी कीजिए. आता समजलं का मोहित? स्टाईल काय होती? मुघल, आणि विषय काय होता? राजपूत होता. आता कसं काय म्हणायचं याला? म्हणजे याच्यावरती काय समजणार तुम्हाला? क्या समजे? बहुत मस्त प्रश्न आहे, मला आवडला प्रश्न. आणि तुम्हाला माहित आहे मुघल्स आणि राजपूत यांचे रिलेशन्स कसे होते? घरोब्याचे होते. घरोब्याचे होते ना. अकबराच्या मॅक्झिमम स्त्रिया, अकबरांनी एक राजपूत क्लान सोडून बाकी सगळ्याच राजपूत क्लान्सच्या राजकुमारांसोबत अकबराचे वैवाहिक संबंध होते. म्हणजे अकबर हा मॅक्झिमम राजपूतांचा जावई होता त्यावेळेस. म्हणजे हे ऍक्सेप्ट करावंच लागेल, आपण कितीही नाही म्हटलं तरी ऍक्सेप्ट करावंच लागेल, हा ना.
म्हणून तर तो प्रश्नही तसाच आला की मुघल इन स्टाईल अँड राजपूत इन कंटेंट. म्हणजे बिकॉज ऑफ धीस व्हेरी व्हॉट यू कॅन से, because of this very important relationship between the Mughals and direct matrimonialच होतं ना. डायरेक्ट मॅट्रिमोनियल म्हणजे त्याला सगळ्यांनी जावई बनवून टाकलं. त्याचे सगळे, आणि इट वॉज अ मॅट्रिमोनियल पॉलिसी. इट इज अ व्हेरी स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ अकबर. मॅट्रिमोनियल अलायन्स विथ द राजपूत. वाय? Rajputs were very shrewd people. They were very valiant people. ते फार लढाऊ लोक होते, ते योद्धे होते. पण प्रॉब्लेम एकच होता की जसं महाराष्ट्रात मराठ्यांमध्ये एकता दिसत नाही, तसंच तिकडे राजपूतांमध्ये एकता नव्हती. का नव्हतं? कारण इट इज नॉट अ इश्यू विच इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ इमोशन्स. का नाही एकत्र का नाही. इट वॉज अ इश्यू विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल डॉमिनन्स. It was a issue which is related to monarchical mentality, राजकीय महत्वाकांक्षा. आता पण बघतो की नाही आपण, आता ते लांब कशाला जायचं. आताच बघा ना, इथे एक राष्ट्रवादीत असतो, दुसरा काँग्रेसमध्ये असतो, तिसरा बीजेपीत असतो, चौथा शिवसेनेत असतो, पाचवा आणखी कुठं असतो. राजकीय महत्वाकांक्षा. एका जातीचे लोक त्याच जातीच्या लोकांसोबत भांडतात की नाही भांडतात की नाही, आजही भांडतात. तर तो कालखंड आहे ना. शिवाजी महाराजांचं एवढं आपण नाव घेतो, तर शिवाजी महाराजांना सपोर्ट देणारे जे मावळे होते त्याच्यात फितूर होणारे पण काही होतेच की नाही. मग प्रश्न हा स्वार्थी मनोवृत्तीचा, राजकीय महत्वाकांक्षेचा असतो. आणि माणूस हा सर्व कालखंडात समान प्रवृत्तीचा आहे. माणसाची प्रवृत्ती बदलते का? माणसाचे पेहराव बदलू शकतात. तुम्ही आता जीन्स घालता, आधी लोक ते बेल बॉटम घालायचे, त्याच्या आधी धोतर घालायचे, फटके बांधायचे. आता बांधता का तुम्ही? आता तुम्हाला म्हटलं उद्यापासून आदित्य धोतर घालून यायचं, येशील का गणेश? तुम्ही स्टाईल चेंज करू शकता तुमची, पण तुम्ही तुमची प्रवृत्ती कधीच नाही चेंज करू शकत. आदिम म्हणजे जेव्हापासून माणसाचं इव्होल्युशन झालं आणि माणूस बनला, तेव्हापासून त्याच्यामध्ये सगळ्याच प्रवृत्ती आहेत. विकृती, प्रवृत्ती, स्वभाव सगळंच आहे. ते आताही तेच राहणार आणि पुढे तेच राहणार. त्याच्यात काहीच नाही, त्याच्यात चेंजच होऊ शकत नाही. म्हणून प्रत्येक कालखंडात राजकीय महत्वाकांक्षाही असते, प्रत्येक कालखंडामध्ये एकमेकांबद्दलचा द्वेषही असतो, भाऊबंदकी असते, बहीण भाऊबंदकी तेही असतं, सगळंच असतं. ओके, तर सेम म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं की इल्तुतमिश की मृत्यू के पश्चात, नाही आपण सॉरी राजपूत स्कूलवरती. तर राजपूतचं बेसिकली तेच आहे की मॅट्रिमोनियल अलायन्स सिस्टम विथ द राजपूत. वाय? राजपूत वेअर व्हॅलियंट, राजपूत वेअर ब्रेव. ओके, बट they were not united. त्या याला इन्व्हाइट कोणी केलं होतं भारतावर आक्रमण करण्यासाठी? पृथ्वीराज चव्हाणच आहे ना ते. वो पृथ्वीराज चौहान का वो उसका प्यार था, पृथ्वीराज चौहान का प्यार था वो उसके साथ. काय नाव त्याची पोरगी? संयोजिता. संयोजिताच ना? कोणाला माहित आहे का रे हिस्ट्री? संयोगिता. जयचंद्र. जयचंद्र गढवाल. जयचंद्र गढवालांनी कोणाला इन्व्हाइट केलं होतं? गजनी की घोरीला. का? कारण याचं त्याच्यासोबत होता. तर देऊन दिली असती, तो राजपूत आहे, राजपूत, काय फरक पडला असता? पण नाही, शत्रुत्व होतं, राजकीय शत्रुत्व होतं. ओके, म्हणून मग इन्व्हेजन झालं. म्हणजे प्रश्न असा आहे की जयचंद्र गढवालांनी मोहम्मद घोरीला इन्व्हाइट केलं नसतं तर सल्तनत पण आली नसती. प्रश्न असा आहे की पानिपतचं तिसरं युद्ध जर मराठ्यांनी जिंकलं असतं तर काय झालं असतं?
हे लक्षात आलं का? तर एकाला प्रश्न विचारला होता की बाबा पानिपतचं तिसरं युद्ध जर मराठे जिंकले असते तर काय झालं असतं. तर असं मी ऐकलेलं आहे, आय एम नॉट शुअर, आमच्याच फ्रेंड सर्कल पैकी असेल ते कदाचित, किंवा मी माझ्याच पिरियडमध्ये किंवा मागे त्यानं गड्यानं उत्तर दिलं होतं वाटतं की देशाचा प्रधानमंत्री हा मराठी राहिला असता. नाही असं त्यांनी म्हटलं, जे ते युपीएससीच्या इंटरव्ह्यू मध्ये हा प्रश्न कोणाला तरी विचारला गेला होता. मी असं ऐकण्यात असतं की पानिपतचं युद्ध जर मराठ्यांनी जिंकलं असतं तर काय झालं असतं. तर त्यांनी वर्तमान काळाशी कंटेस्ट मध्ये सांगितलं की देशाचा प्रधानमंत्री हा मराठी राहिला असता, कारण पानिपत हे येतं हरियाणामध्ये, उत्तर भारतामध्ये. तिथं मराठींची राज्यसत्ता जर स्थापन झाली असती तर तिथे सुद्धा मराठ्यांचा एक डॉमिनन्स कदाचित राहिलं असतं. ओके, ते हारलं. तसंच हा प्रश्न आहे की त्या काय नाव सांगितलं त्या माणसाचं, जयचंदी त्या घोरीला जर नसतं बोलावलं तर कुतुबुद्दीन ऐबकनी सल्तनतची स्थापनाच नसती केली. तो आलाच नसता, सुलतानशाही आली नसती, भारतात कदाचित इस्लामचं पण आगमन झालं नसतं. कारण सल्तनत आली, दिल्ली सल्तनत आली, एक प्रकारे इस्लामिक रूल आला, दिल्ली सल्तनत कंटिन्यू राहिली, नंतर मग मुघल झाले आणि मग सगळं झालं. दोन कल्चर्स आले. दोन कशाला? वी आर हॅव्हिंग अ मल्टीकल्चर सोसायटी. ओके, वी आर हॅव्हिंग अ मल्टीकल्चर सोसायटी. सो एनिवे, भरपूर हे होईल. तर राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज मुघल इन स्टाईल. तर तुम्ही बघा त्याच्यात मुघल स्टाईल, म्हणजे तुम्हाला टू राईट आन्सर टू दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टँड की व्हॉट वॉज मुघल स्टाईल अँड कंटेंट ऑफ राजपूत. कंटेंट इन इट्स राजपूत इन इट्स कंटेंट. राजपूत इन इट्स कंटेंट म्हणजे काय? तर राजपूतांचं जे सामाजिक व्यवस्था असेल, राजपूतांचा जो एक वेगळा त्याच्यामध्ये अपिअरन्स असेल, आहे ना, त्यांचे फॅमिली लाईफ असू शकतं, त्यांचं सोसायटल लाईफ असू शकतं, है ना, ते सगळं ते सगळं. त्याच्यानंतर तर हा क्वेश्चन समहाऊ डायसी म्हणजे डिफिकल्ट आहे थोडासा. अकाउंट फॉर द राइज ऑफ द मराठा पावर इन द 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के उत्थान की व्याख्या कीजिए. हा पण प्रश्न काही डिफिकल्ट नाहीये, सिंपल क्वेश्चन आहे, लिहू शकता तुम्ही. त्याच्यानंतर 6 मध्ये बघू आपण. अलाउद्दीन, द मार्केट रेग्युलेशन्स ऑफ अलाउद्दीन खलजीज. खलजी वेर युजफुल फॉर सुल्तान्स मिलिट्री माइट बट हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द सुल्तान. अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण सुल्तान की सैन्य शक्ति के लिए उपयोगी थे, परंतु सल्तनत की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक. बघा आता काय आहे की मार्केट रेग्युलेशन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वेर युजफुल फॉर द सुल्तान्स मिलिटरी माइट, मिलिटरी पॉवर, बट हार्मफुल फॉर द इकॉनॉमी ऑफ द सुल्तनत. व्हेरी सिंपल प्रश्न, व्हेरी सिंपल. यांनी काय केलं? कंटेम्पररी याच्यात येतो आधी. आपलं गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज काय असतात, आताच्या गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज काय असतात. यांनी काय केलं? मार्केट रेग्युलेशन केलं. अँड व्हॉट ही डीड? थ्रू मार्केट रेग्युलेशन्स ही इन्क्रीज रेव्हेन्यू ऑन द कॉमन पीपल, रेव्हेन्यू ऑन ऍग्रिकल्चर. ओके, रेव्हेन्यूचं जे स्ट्रक्चर होतं, रेव्हेन्यू कलेक्शनचं, ते फार वेगळं स्ट्रक्चर होतं. बिकॉज ही वॉन्टेड टू गॅदर मोर अँड मोर रेव्हेन्यू टू मेंटेन ह्यूज आर्मी. Because if you see Alauddin Khilji, so Alauddin Khilji was such a person who wanted to become Sikandar-e-Sani. दूसरा सिकंदर बनना था उसको. त्याचे 4 जनरल्स होते, जफर खान, उलुग खान, अलफ खान, नुसरत खान. नुसरत फतेह अली खान हा नव्हता. नुसरत फतेह अली खान हा नव्हता. ठीक आहे, सैनिकाचं नाव नुसरत खान होता. आणि एक होता मलिक काफूर, जो गुजरातला भेटला होता, त्याला म्हणायचे 1000 दिनारी. 1000 दिनारामध्ये त्याला विकत घेतलं होतं. तो गेला होता साऊथ इंडिया पर्यंत, मदुराई पर्यंत तो गेला होता. तो तृतीयपंथी होता. मग हे कशासाठी केलं यांनी? हे आर्मी मेंटेन करून फॉर द एक्सपान्शन ऑफ हिज टेरिटरी अँड टू कॉन्कर the territories in the far flung areas up to south. Alauddin Khilji was the first sultan who reached up to south, up to Madurai,
विथ द हेल्प ऑफ हिज आर्मी, विथ द हेल्प ऑफ हिज नोबेल्स. ओके, मग आता लढाया अशाच लढता का तुम्ही? चालले हातात त्या गंजाटलेल्या तलवारी घेऊन, घोड्याच्या ऐवजी गाढवावरती बसून लढता येते का युद्ध? असे घोडे पाहिजे. अमजद खानच्या पिक्चर मध्ये दाखवायचे की नाही, ट्रेन पकडायचे. मोहित, अमजद खानचा पिक्चर बघितला की नाही तू? अमजद खानचा पिक्चर शोले, गब्बर सिंग, त्याच्यात दाखवतात की नाही घोडे कसे पळतात. ट्रेन आत्ताच्या वंदे भारतला पकडतील असे घोडे आहेत आपल्या इकडे. चपळ अरबी, बिलकुल असे पडतात. तर तसे घोडे यांच्याकडे असायचे. तलवार, भाला, हे ते सगळं एकदम त्यावेळेस एकदम मॉडर्न हे वापरायचे ते लोक. बिकॉज अँड दे मेंटेन आर्मी, बिकॉज ऑफ दॅट आर्मी दे कुड वन सो मेनी बॅटल्स. सो व्हॉट एव्हर बॅटल्स दे फाउट. आणि अलाउद्दीन खिलजीवरती मागे पिक्चर पण बघितला असतं तुम्ही, पद्मावत. ती पण एक वेगळी स्टोरी होती. हे बेटे लढायचे पण आणि पळून पण घेऊन जायचे. दोन्ही कामं करायचे. इकडली राजकुमारी वाटली बाबा चांगली, तर बसवलं घोड्यावरती, चालला टकडक 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 दिल्ली. ओके, तर हे जे बेसिकली होतं ना, की सो हाऊ टू रेज अ फंड. आमचं पण गव्हर्नमेंट आता काय करतं ते पण असंच तुम्हाला पिळतं. तुम्हाला समजतही नाही की टॅक्सेशन कसे आलेले आहेत. आता जीएसटी लावला. जीएसटी म्हणजे एक प्रकारे पिळवणूक आहे, लक्षात. तुम्ही हॉटेलला गेल्यानंतर फक्त हॉटेलचं बिल द्यायचे, आता 25 रुपये एक्स्ट्रा देता. एसजीएसटी, सीजीएसटी, वरच्या लेवलला आयजीएसटी लागतो. मी झूम वापरतो ना, तर मला आयजीएसटी लागतो, इंटरनॅशनल जीएसटी देतो. ओके, प्रत्येक वेळेस आयजीएसटी द्यावं लागतं. काय आहे हे आहे तुम्हाला माहितीच नाही. इनडायरेक्ट टॅक्स तर भिकारी पण देतो आपल्या देशात, देतो की नाही? समजा त्या भिकाऱ्याने एखादा प्रॉडक्ट जर घेतलं तर ते विथ टॅक्सच असतं ना, ते विथ टॅक्सच असतं. भिकारी पण देतो इनडायरेक्ट टॅक्स, डायरेक्ट टॅक्स नाही देत तो फक्त. नाही तर भिकारी पण काय काय श्रीमंत आहेत, ते इन्कम टॅक्स याच्यामध्ये यायला पाहिजे जर इन्व्हेस्टिगेशन झालं तर. तुमच्यापैकी जर तुम्हाला करता आलं तर करा. तुम्ही IRS ऑफिसर जर झाले तर तुम्ही एक इन्व्हेस्टिगेशन करा. आले किती भिकारी बेटे, किती श्रीमंत आहेत. काही काही लोकांचा तर धंदाच आहे तो भीक मागणे. म्हणजे इट्स अ व्हेरी प्रोफेशन. दिवसभर भीक मागायचं, संध्याकाळी मस्तपैकी. अशा काही काही आले पण होत्या केसेस समोर. गोणी भरून जाऊ दे रे बाबा, गोणी भरून चिल्लर सापडले असतील, गोणी भरून नोटा पण सापडतात लोकांकडे, समजलं. तर एनिवे जाऊ द्या, तो विषय होईल. सो बेसिकली टॅक्सेशन पॉलिसी. व्हाय टॅक्सेशन पॉलिसी? व्हाय मार्केट रेग्युलेशन्स? बिकॉज टू फायनान्स आर्मी. ओके, but harmful for the economy of the sultanate. So that market regulations were harmful for the economy of the state. कारण लोक गरीब बनत होते, लोकांना प्रॉब्लेम्स येत होते. तर याच्यामध्ये बरंचसं आहे, पण हा क्वेश्चन चांगला आहे. देन एक्झामिन द नेचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम ड्युरिंग द रेन ऑफ अकबर. व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मनसबदारी सिस्टम, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, Chola maritime expansion was driven largely by concerns of overseas commerce. Elucidate. चोल शासकों का सामुद्रिक विस्तार प्रमुखतया उनके विदेशी वाणिज्यिक हितों से प्रेरित तथा स्पष्ट कीजिए. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. चोला maritime expansion was driven largely by concerns of overseas commerce. Elucidate. चोला कुठले होते? कुठले होते चोला? चोलाज, चेराज, पांड्याज. ऐकलं का नाव? चोलाज, चेराज, पांड्याज. चेरा कुठले होते? केरला. चेराज और केरला पुत्ताज. चेराज और केरला पुत्ताज. पांड्याज मदुराई. चोलाज, चोलाज कहा के थे? जाऊ द्या, कुठले असतील, साऊथ इंडियाचे होते. ठीक आहे. आणि कोस्टल एरिया. तर हा पण स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही इथे 6 मध्ये ABC तिन्ही क्वेश्चन्स तुम्ही लिहू शकता.
तुम्ही जर तिन्ही क्वेश्चन्स लिहिले तर त्याच्यावरती तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळू शकतात. इफ यू आर रायटिंग इन अ व्हेरी प्रॉपर डायरेक्शन. 7th क्वेश्चन, the Vaishnava movement of Southern Deccan in the 12th century was essentially an attempt at social reform. 12वीं शताब्दी के दक्षिणी दक्खन में वीरशैव आंदोलन वास्तव में एक समाज सुधार का प्रयास था. विवेचना कीजिए. वेरी नाइस क्वेश्चन, मस्त प्रश्न आहे. वैष्णवा मुवमेंट माहिती आहे का तुम्हाला? वैष्णवा मुवमेंट कोणाची आहे? वीरशैव. हु वॉज अ पर्सन बिहाइंड दिस मुवमेंट, वैष्णवा मुवमेंट, वीरशैव मुवमेंट? बसवण्णा. बसवण्णा. बसवण्णा ते माहिती आहे ना तुम्हाला? ते कसे ओके. तो वीरशैव मुवमेंट, बसवण्णा. बसवण्णा, बसवेश्वर, महात्मा बसवेश्वर, social reform movement. Okay, and there is a recent development in Maharashtra just 2 years back before pandemic, or in between, meanwhile that time only, I have observed that in the Solapur region, okay, there is a large population of these people, and they demanded government that they are a separate religion different from the Hinduism, and they should get a minority status like rest of the Buddhism, Jainism, Islam, Christianity. ओके, तर त्यांनी सांगितले की आम्ही वेगळे आहोत बाबा, आम्ही वीरशैव आहोत, आम्ही लिंगायत आहोत, आम्हाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा देण्यात यावा. तर हा प्रश्न चांगला आहे, लिहू शकता. देन द व्हेरियस घरानाज ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक वेअर आउटकम्स ऑफ पॅट्रोनेज बाय रिजनल प्रिन्सली कोर्ट्स rather than central imperial ones. Discuss. This question is somehow difficult question. Somehow difficult. Okay, because most of the time, many of the students, they don't go for these kind of questions. Okay, they don't go for these kind of questions. Otherwise, if you are attending this question, if you are knowing proper, if you are having proper understanding, and if you are knowing proper answer, you can go for this question. Otherwise, simply you can leave this question. ठीक है? त्याच्यानंतर द prolonged conflict between the Vijayanagara kingdom and the Bahmani successor states was influenced less by cultural factors and more by strategic and economic considerations. विजयनगर राज्य और बहामनी के उत्तरधारी अधिकारी राज्यों में मध्य दीर्घकालीन संघर्ष सांस्कृतिक कारणों से कम और सामरिक तथा आर्थिक कारणों से ज्यादा प्रभावित था. टिप्पणी कीजिए. Again, this question need proper understanding between the Vijayanagara kingdom and the Bahmani successor states, right? This is not difficult question, but the problem here is that in this 7A, 7B is somehow difficult based on your understanding and your knowledge. Okay, C question is again not very much straightforward, but this is not difficult. Okay, no question in difficult category. म्हणजे समजा तुम्हाला त्याचा अप्रोच जरी नाही कळला, and if you are describing certain things, so even that also you can get marks. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, तुम्हाला विजयनगर माहित आहे, बहामनी माहित आहे, सक्सेसर स्टेट्स माहित आहे, तर तुम्हाला समजा खूप राईट अप्रोचने जरी नाही लिहिला आणि व्यवस्थित तुम्ही त्याच्याबद्दल जरी लिहून आले तरी तुम्हाला मार्क्स त्याच्यामध्ये मिळतील. ओके, बट in 7th question, B is somehow offbeat. Okay, so if you are comparing 6 and 7, so you can go for 6 number question. 8 मध्ये बघा, trade and commerce in the Mughal Empire brought about the integration of the Indian subcontinent into a single market. Trade and commerce in the Mughal Empire brought about the integration of Indian subcontinent into a single market. Very good question, because Mughal Empire was an integrated empire. इंटिग्रेटेड. मी म्हटलं तुम्हाला की सम्राट फक्त एकच झाला अशोक आणि बादशाह फक्त एकच झाला अकबर. ठीक आहे, बादशाह फक्त एकच झाला अकबर, बाकी बाबर जो होता छोटासा होता. कोणता? नाही, तो नाही डिस्कस. तो कसा आहे की त्याला मी एकच सांगतो की तो क्वेश्चन सिंपल आहे. घराणे माहिती आहे ना तुम्हाला? घराणे, वेगवेगळे घराणे असतात हिंदुस्थानी क्लासिकल म्युझिक मध्ये. त्यांचे काय म्हणणं आहे की द व्हेरियस घरानाज ऑफ हिंदुस्थानी क्लासिकल म्युझिक वेअर आउटकम्स ऑफ पॅट्रोनेज बाय रिजनल
princely courts rather than central imperial ones discussed. घराणे कुठे कुठे डेव्हलप झाले? वेगवेगळ्या राज्यात डेव्हलप झाले इन डिफरंट स्टेट्स. आता जसं तुम्ही राजस्थानमध्ये बघता तर राजस्थानमध्ये खूप घराणे आहेत. ओके, तुम्ही उत्तर भारतात गेलात तर तिथे बिकॉज दोज घरानाज, आता तुम्हाला माहिती आहे ना की वेगवेगळ्या राजदरबारामध्ये राजकवी असायचे, तसेच नाचणारे गाणारे पण असायचे. तिथंच त्या स्टाईल डेव्हलप झाल्या. दुसरं तुम्ही अकबराचा जर हे बघितला नवरत्न दरबार, तर त्याच्यामध्ये तानसेन होता, आणखी कोण होता? तो तानसेन होता, आणि ते चित्रकार होते वेगवेगळे. ओके, सो अकबर गिव्ह पॅट्रोनेज, बट ऍट द सेम टाइम म्हणजे ऍट सेंट्रल लेवल there were different artists, but at the state level, provincial level also, there were different experts, there were different artists, there were different musicians, poets, and here there is a development of घरानाच. या ठिकाणी अशा घराण्यांची डिफरंट हे सुरू झाली. तर त्याच्यामुळे इथे फक्त सेंट्रलचा इन्फ्लुएन्स नाही आहे, इथे स्टेटचा पण इन्फ्लुएन्स आहे आणि त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. त्या अँगलनी तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर आता शेवटचं ट्रेड अँड कॉमर्स इन द मुघल. सो दॅट इज सिम्पल, नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज मुघल एम्पायर वॉज अ इंटिग्रेटेड एम्पायर. औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी वॉज अ मेजर फॅक्टर इन मुघल डिक्लाइन. डिस्कस. अगेन सिम्पल क्वेश्चन. डेक्कन पॉलिसी फेमस आहे औरंगजेबाची, त्यांनी डेक्कन मध्ये काय केलं वगैरे वगैरे. आणि थर्ड आहे द वैष्णवा भक्ती ट्रेडिशन ऑफ द 15th century contributed to the flourishing of provincial literature. Discuss with appropriate examples. ठीक आहे, तर हा पण सिंपल क्वेश्चन आहे. एका मिनिटाचा फक्त मी ब्रेक घेतो आणि कंटिन्यू करू आपण. 1 मिनिटाचा ब्रेक घेतो. क्वेश्चन्स बघत राहा. हा, सो लास्ट क्वेश्चन जो आहे,
Last question. The Vaishnava Bhakti tradition of the 15th century contributed to the flourishing of provincial literature. Discuss with appropriate examples. 15वीं शताब्दी की वैष्णव भक्ति परंपरा ने 15वीं शताब्दी की वैष्णव भक्ति परंपरा ने प्रादेशिक साहित्य के उत्कर्ष में योगदान दिया। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। तर बरोबर आहे। 15वीं शताब्दी की वैष्णव भक्ति परंपरा. वैष्णव मीन्स व्हाट? वैष्णव मीन्स विष्णूची पूजा करणारे. ठीक आहे, वैष्णव है ना. सो 15वीं शताब्दी की वैष्णव भक्ति परंपरा ने प्रादेशिक साहित्य के उत्कर्ष में योगदान दिया. The Vaishnava Bhakta tradition of the 15th century contributed to the flourishing of provincial literature. Discuss with appropriate examples. You need to identify who were the Vaishnava saints, what they wrote, and how they contributed in provincial literature. See, the literature of the somehow ancient age and the medieval age. As compared to the ancient age, medieval literature is more religious literature. जास्त religious आहे. ओके. प्राचीन भारतामध्ये सुद्धा रिलिजियस लिटरेचर निर्माण झालं, परंतु त्याच्यामध्ये सोशो इकॉनॉमिक कल्चरल डायमेन्शन्स होते. Say for example, Buddhism, Jainism, but it was having different socio-economic cultural dimensions. Okay, which we fail to understand. Okay, but later on, in the Brahmanical literature, most of the literature revolves around just rituals, sacrifices. Okay, that is identified as a religious traits. Okay. Later on, when it comes to different provinces in India under the influence of Brahmanism, okay, that time also we will find most of the literature. In fact, in the Vaishnavism and the Shaivism, most of the literature which developed, that is related to religious traits. म्हणजे धार्मिक आधारावरती जास्तीत जास्त लिटरेचर प्रोड्यूस झालं. इस्लामिक लिटरेचर सुद्धा आपल्या इकडे प्रोड्यूस झालं मोठ्या प्रमाणात. पण जे भारताच्या बाहेरून आलेले जे लोक होते, त्यांनी काही प्रमाणात सेक्युलर लिटरेचर सुद्धा लिहिलं, ज्याच्यामध्ये ते सोशल गोष्टी सांगतात. दे टॉक अबाउट पॉलिटिकल डायमेन्शन्स, दे टॉक अबाउट आर्ट अँड आर्किटेक्चर, दे टॉक अबाउट सायन्स. ओके, दे टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स. ओके, तर ह्या पद्धतीने इथे जे वैष्णव भक्ती ट्रेडिशन आहे, त्याचं जे लिटरेचर प्रोड्यूस झालं, त्यांनी निश्चितपणे प्रोव्हिन्शियल लिटरेचरला कॉन्ट्रीब्यूट केलेला आहे. हा पण काही डिफिकल्ट क्वेश्चन नाही. याच्यामध्ये एकच आहे की बऱ्याचदा अशा प्रश्नांमध्ये आपल्याला खूप काही माहिती नसतं. नावं, कोण होतं, काय होतं, कुठली पुस्तकं लिहिली. त्याच्यामुळे असे प्रश्न हे थोडेसे, म्हणजे तुम्हाला लिहायचं असेल तर 250 वर्ड ते 300 वर्ड्स माहिती पाहिजे. तेवढं माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला आता याच्यात कसं आहे, फॉर एक्झाम्पल जो काही स्पेस दिलेला असतो, म्हणजे 250 वर्ड्स म्हणजे basically this is very important to understand the intensity of the question. Since this question is for 20 marks, so the expectation is that you need to write your answer in at least 250 to 300 words. At least 250 words. So if you're writing in 250 words, then you should have that stuff. Okay.
सर आशा इसके बारे में नहीं, देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है 15वीं शताब्दी। सो 15th सेंचुरी में कौन आता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, अलवर्स और नैनार जो मोमेंट थी ना वो है, लेकिन फिर वो सेंचुरीज कौन से सेंचुरीज में आती है, हाँ उसको आइडेंटिफाई करो। नैनार्स और अलवार्स वो एक, देखो साउथ का ट्रेडिशन एक अलग है वैष्णविज्म और शैविज्म का, और नॉर्थ का भी ट्रेडिशन अलग है। नॉर्थ में भी है ना दोनों ट्रेडिशंस, है कि नहीं? नहीं तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, ओके, यू नीड टू आइडेंटिफाई which, like they have specifically mentioned 15th century, so you need to focus on 15th century saints only, or 15th century bhakti tradition only, that too Vaishnava bhakti tradition. They are not asking about Shaivism. See, question is very simple. Vaishnava bhakti tradition of the 15th century म्हटलेला आहे. तुम्हाला ना 14व्या सेंचुरी मध्ये जायचं आहे ना 16व्या सेंचुरी मध्ये जायचं आहे. 15वीं सेंचुरी म्हटल्यानंतर काय कुठला कालखंड येतो? 1400 ते 1500. सो 1400 से 1500 के बीच में वैष्णवा भक्ति ट्रेडिशन में क्या कंट्रीब्यूट किया प्रोविंशियल लिटरेचर में, वो देखना है। और उस समय का प्रोविंशियल लिटरेचर, अच्छा इसमें ना नॉर्थ दिया है ना साउथ दिया है। सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट वैष्णवा ट्रेडिशन, तो आपको अगर नॉर्थ और साउथ दोनों का पता है तो दोनों का लिखो, वो पूरा ऑल इंडिया इसमें हो जाएंगे। ओके, आंसर्स, देयर इज नॉट स्पेसिफिक आंसर्स, there is no specific answer. Somebody may focus on only northern Indian traditions, somebody may focus on southern, जिसको जो पता है। लेकिन दोनों टाइप, दोनों तरफ, मतलब मेनली वैष्णविज्म का जो प्रभाव था वो साउथ में ज्यादा था, विष्णु, नॉर्थ में शिव का शैविज्म, जय भोलेनाथ बम भोले, चले हाँ महाशिवरात्रि, है ना, आहे की नाही? साप दिसला की लोकांचे कमेंट्स असतात फेसबुकवरती, जय भोलेनाथ, आले का तुम्ही? साप दाखवला आणि तोच जर गळ्यात आला तर एखादा विषारी साप दिसला की बिचारे त्या सापाला मारतात लोक, असे निष्ठुर लोक आहेत आपले, आहे की नाही? चला ठीक आहे. सो एनीबडी, एनी डाऊट? काही डाऊट? हा, आज थांबतो मी इथे. तुम्हाला हे दाखवले असते सिलेबसचे, पण जाऊ दे आता, सिलेबस वरती पण थोडासा वेळच लागेल. काही अप्रोचेस बद्दल, काही याच्याबद्दल काही डाऊट आहे कोणाला? एनी डाऊट रिलेटेड टू सम अप्रोच? नो डाऊट इज अ गुड थिंग, नो डाऊट इज अ गुड थिंग, अँड डाऊट इज ऑल्सो गुड थिंग. गणेश, काहीच नाही, एवढा लय हुशार झाला. हा, नाही ना डाऊट, खरंच ना? ठीक आहे. तुला रे मोहित, वैष्णवी, नायदा, अमिषा, हा पाटील, काही नाही, ठीक आहे. ओके, इकडे अनिश, अमित, अमित कळतंय का? आपण ऑप्शनलचं डिस्कशन करतोय. हिस्ट्री ऑप्शन बद्दल आपण काल मॉडर्न आणि वर्डचं डिस्कशन केलं. आज एन्शियंट आणि मेडिवलचे जे दोन सेक्शन्स आहेत, 250 मार्क्सचे जे 2 पेपर्स आहेत, त्याच्याबद्दल डिस्कशन केलं. आपलं टार्गेट आहे 300+ मार्क्स घेणे. ओके, निलिमा काही डाऊट आहे? तनिषा, स्मित, सिद्धी, सिद्धेश, श्रद्धा, क्षमा, सारंग, सागर, रिंपल, आभा, विशाखा, आर्यन, अनुजा, चेतना, दिव्या, वर्षा, पूजा, प्रज्वल. चला ठीक आहे. ओके, सो थँक यू व्हेरी मच. I stop for today's session.